Thank you so much for joining with us today. On behalf of Chelvanayakam Memorial Trust and Future of Peace Museum in Jaffna, we warmly welcome all of you for the online discussion, Reflection and Evolution of People's Struggle for Justice at the Time of Trouble in Sri Lanka. As a nation, today we are facing to the worst economic crisis of the history. We came across 30 years of war. During these 30 years and afterwards, we all become victims of war, became strangers to each other. We came across many brutal communal violence, hate each other. Then the Easter bomb, pandemic became a Cold War. We remained with an endless struggle to find solutions to interconnected social, political, economic, and cultural issues. We became a victim of many dominant discourses, being oppressed, excluded, exploited. Considering all that, current political and economic crisis and people's struggle, we focused on this month's online discussion to people's struggle for justice. We will welcome all of you for the discussion, and here we have invited 4 panelists for the discussion, but unfortunately one of the panelists not being able to make it due to a longer power cut. And please bear with us, Dr. Sunil Vijay Sirivardhana, who's supposed to join with us today, not being able to join with the discussion. But rest of the other 3 panelists are here with us today. We warmly welcome you once again. Professor Kiran Grewal, a lawyer and a researcher in sociology at Goldsmith College, University of London. Welcome you, Kiran. Thank you for joining with us. Abdul Larina, lecturer at Department of Languages, Faculty of Social Sciences and Languages, University of Sabaragamuwa. Welcome, Larina. Mahendran Thiruvarangan, Senior Lecturer in English Literature at the University of Jaffna. Welcome, Thiru. And without further ado, we would like to invite our panelists to start the session today. And I would like to invite Mahendran Thiruvarangan to start the session. Over to you, Thiru. Right. Thank you. So, Varuni, what do you think? Should I, earlier we were planning that I would be speaking in Tamil and then give a summary in English. Are we going to do that, or what? Yeah. What do you think? Okay. We can go ahead as we discussed. You can speak in Tamil and summarize it to English. Okay, right. Thank you. Okay. நாங்கள் இன்றைக்கு முக்கியமாக கலந்துரையாட வந்திருக்கிற விஷயம் என்னென்று சொன்னால், இன்றைக்கு எங்களுடைய நாட்டிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொருளாதார நெருக்கடி, அதோடு சேர்ந்து உருவாகி இருக்கின்ற இந்த அரசியல் நெருக்கடி என்பவற்றுக்கு மத்தியில் ஒரு போராட்டம் ஒன்று இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அது கோல்ஃபேஸ்ல இடம்பெறுகின்ற போராட்டமாக இருக்கலாம், அல்லது நாட்டில வேற பகுதிகளில் விலை உயர்வுகள் நடைபெற்ற போது எழுந்த போராட்டங்களாக இருக்கலாம், அல்லது தட்டுப்பாடுகள் ஏற்பட்ட பொழுது எழுந்த போராட்டங்களாக இருக்கலாம். மக்கள் பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு காலத்துல அந்த பாதிப்புகளுக்கு எதிராகவும் அந்த பாதிப்புகளுக்கு பொறுப்பானவர்களுக்கு எதிராகவும் மக்கள் போராட்டங்கள்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுல கொஞ்சம் போராட்டம் முதல் எல்லா இடங்களையும் கூட நடந்தது. ஆனால் இப்பொழுது அதன் தாக்கம் சற்று குறைந்த மாதிரி எனக்கு தெரிகிறதா, எனக்கு தெரியல தென்னிலங்கையில் இருக்கிறவர்கள் அதை எப்படி உணர்கிறார்கள் என்று சொல்லி. ஆனால் இந்த போராட்டங்கள் எங்களுடைய நாட்டிலே ஒரு ஜனநாயக ரீதியான ஒரு கலாச்சாரம், மற்றது ஒரு ஜனநாயக உணர்வு, மக்கள் தங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த அநீதிக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்றவர்களை கேள்வி கேட்கின்ற ஒரு பொறுப்பு கூறுகின்ற
ஒரு போக்கு இருக்கிறது என்பதை அது வெளிக்காட்டி இருக்கிறது. மக்கள் இந்த போராட்டங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் பல்வேறு தரப்புகளை சேர்ந்தவர்கள், பல்வேறு விதமான தீர்மானங்களை மேற்கொள்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவையெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கத்தக்கதாக இந்த போராட்டங்களின் காரணமாக மக்கள் ஒரு தங்களுடைய எதிர்ப்பை வெளியிடுற அதே நேரம் பல்வேறு விதமான திறவுகளும் இப்பொழுது நாங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது. இன மத ரீதியாக மக்கள் இலங்கை ஒரு மிகவும் பிளவுபட்டு துருவப்பட்டு போயிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில இப்பொழுது சிறிது சிறிதாக இந்த போராட்டங்கள்ல, குறிப்பாக காலிமுகத்தில் நடக்கிற போராட்டத்துல மக்கள் இன மத வேறுபாடுகளை கடந்து ஒன்றுபட்டு போராடுவதற்கான ஒரு வழியும் இருக்கிறது. சில வகைகள்ல எங்களுடைய நாட்டிலே வேரூன்றி இருக்கின்ற பெரும்பான்மைவாத, தேசியவாத, குறிப்பா சிங்கள தேசியவாத அரசியலை கேள்வி கேட்கின்ற ஒரு போக்கு பெரும்பான்மை மக்கள் மத்தியிலும் சற்று இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றதையும், எவ்வாறு வேறுபட்ட அரசியல் கட்சிகள் இந்த இன முரண்பாடுகளை பயன்படுத்தி எங்களுடைய நாட்டிலே பிளவுகளை மேலும் மேலும் தூண்டி பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகளிலிருந்து மக்கள் இந்த கவனத்தை திசை திருப்பி இருந்தார்கள் என்பது பற்றியும் இப்பொழுது மக்கள் மத்தியில ஓரளவுக்காவது ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கிறது. இந்த போராட்டங்களின் நன்மைகளை பற்றி நாங்கள் கதைக்கிற அதே நேரம் இந்த போராட்டங்கள் இன்னும் மேலும் ஆழப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்கிறது. நாங்கள் இதுவரை நடந்த வன்முறைகள், இதுவரை நடந்த புறமொதுக்கல்களை பற்றி யோசிக்கின்ற பொழுது அது தொடர்பாக ஒவ்வொரு சமூகத்திலையும் எவ்வாறு மௌனம் இருந்தது, குறிப்பாக சிங்கள மக்கள் ஏனைய சமூகங்களின் மீது ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட வன்முறைகள் தொடர்பாக தங்களுடைய மௌனத்தை இன்னும் கூடிய அளவுல கலைத்து அதை இன்னும் கூடிய அளவுல விமர்சிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது. அதே நேரம் இந்த போராட்டங்களால ஏற்பட போகின்ற தீர்வுகள் வெறுமனே ஒரு ஜனநாயகத்தை உருவாக்குவது அல்லது 21ஆம் திருத்த சட்டத்தை கொண்டு ஜனாதிபதி முறை ஒழிக்கிறதா மட்டும் நிறுத்தாமல், அது முக்கியமான விஷயம். ஆனால் பொருளாதார ரீதியாக ஏன் நாங்கள் இந்த நிலைக்கு வந்தோம் என்பதையும் கேள்வி கேட்கக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். அதாவது இந்த பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகள் காரணமாக எவ்வாறு என்ன மாதிரியான பொருளாதார கொள்கைகள், திறந்த பொருளாதார கொள்கைகள், கட்டற்ற வகையில இறக்குமதிகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டது, அப்படி பல காரணங்கள் இருக்கின்றது. அதாவது எங்களுடைய நாட்டிலே உழைக்கும் வர்க்கத்தினை சேர்ந்த மக்கள் காலங்காலமாக பின்தள்ளப்பட்டிருந்த நிலைமை இருந்தது. இவ்வாறான சூழ்நிலைகள் இருந்ததை கேள்வி கேட்டு ஒரு புதிய பொருளாதார முறையை, மக்கள் மத்தியிலே ஒரு சமத்துவத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதார முறையை உருவாக்குவதை நோக்கி இந்த போராட்டங்களுடைய குரல் அமைய வேண்டும் என்பதும் கூட ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறது. இது நான் இப்போது நடக்கின்ற போராட்டத்தை பற்றி சொன்ன என்னுடைய அவதானங்கள். ஆனால் இதுல நாங்கள் போராட்டங்களை பற்றி இன்றைக்கு கதைக்கின்ற பொழுது இன்றைக்குத்தான் நாங்கள் போராடுகிறோம் என்று இல்லை. நாட்டிலே வடக்கு கிழக்கு எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, வடக்கு கிழக்குக்கு வெளியிலே எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, பல்வேறு விதமான போராட்டங்கள் எங்களுடைய நாட்டிலே கடந்த பல தசாப்தங்களாக இடம்பெற்று வந்திருக்கின்றன. வடக்கு கிழக்கு எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள், அவர்களுடைய உறவினர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்ற போராட்டங்களாக இருக்கலாம், அல்லது நில அபகரிப்புக்கு எதிராக இடம்பெறுகின்ற போராட்டங்கள். இன்றைக்கு கூட வட்டுவாகல்ல ஒரு போராட்டம் நடந்திருக்கிறது. அதே மாதிரி அங்கு ஒரு ஊடகவியலாளர் கூட அச்சுறுத்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கிறது. இராணுவமோ கடற்படையினர் சென்று அங்க அந்த நிலத்தை அபகரிக்க சென்ற வேளையில அதே மாதிரி அரசியல் உரிமைகளை வலியுறுத்தி ஆட்கள் போராடி இருக்கிறார்கள். வடக்கு கிழக்குல பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்துக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள். மலையக மக்கள் தங்களுடைய வீடுகளுக்காக, நில உரிமைக்காக, கூடிய வருமானத்துக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். திறந்த பொருளாதாரத்தை ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு வலயங்கள்ல கட்டுநாயக்க போன்ற இடங்கள்ல எல்லாம் வேலை செய்கின்ற பெண்கள் தங்களுடைய ஊழியத்துக்கான அந்த ரெக்கக்னிஷன் இன்னும் கூடிய அளவுல கிடைக்க வேண்டும். தங்களுடைய ஊதியங்கள், தங்களுடைய பாதுகாப்புகள் கிடைக்க வேண்டும். ஊதியங்கள் கூடிய அளவுல வழங்கப்பட வேண்டும். ஒரு சுரண்டலற்ற ஒரு பொருளாதார முறையில தாங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரியான ஒரு நில தேவை. இப்படி பல காரணங்களை முன்னிறுத்தி, அதை விட மீனவர்கள் காலங்காலமாக போராடி இருக்கிறார்கள். இப்படி பல்வேறு சமூகங்கள், ஆசிரியர்களுடைய போராட்டங்கள் இருக்கலாம். இப்படி பல போராட்டங்கள் எங்களுடைய நாட்டிலே கனகாலமாக நடைபெற்று கொண்டு வந்தது. ஒரு வகையில் இந்த போராட்டங்களிலே எல்லோரும் ஏதோ ஒரு வகையில தனித்து ஈடுபட்டு கொண்டிருந்ததன் காரணமாக
வாகத்தான் இருக்க வேண்டும். எங்களுடைய அரசு இந்த போராட்டங்களை இலகுவாக புறக்கணித்துக் கொண்டிருந்தது இவ்வளவு காலம். அப்ப அந்த அன்றைக்கு எல்லோரும் இவ்வளவு காலமும் தனித்தனியாக போராடி கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாருடைய போராட்டங்களையும் மற்றவர்களும் அரவணைச்சு அதையும் முன்னுக்கு கொண்டு போயிருந்தால் சில வேளையில நாங்கள் இன்றைக்கு இவ்வளவு மோசமான ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்திருக்க மாட்டோம். அது அரசியல் ரீதியான இலங்கையில அரசியல் பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகள்ல இருந்து மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்புறதுக்கு இனவாதம் பயன்படுத்தப்பட்டது. இனவாதத்துக்கு எதிராக சிறுபான்மை மக்களும் ஏனையவர்களும் வந்து குரல் கொடுத்த காலங்கள்ல அந்த குரல்களுக்கு இன்னும் பலம் கிடைத்திருந்தார், அல்லது தொழிலாளர்கள் சுரண்டப்பட்டு கொண்டிருந்த காலத்துல மக்கள் நிலங்கள் பறிபோய் கொண்டிருக்கின்ற காலங்கள் அபிவிருத்தி என்ற பெயர்ல நகரமயமாக்கம் என்ற பெயர்ல எல்லாம் மக்கள் நிலங்கள் வந்து அபகரிக்கப்பட்டதை நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் தென்பகுதியில கூட. அப்ப இந்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் மக்கள் போராடிய பொழுது இன்னும் கூடுதலான அளவான ஆட்கள் அந்த போராட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த போராட்டங்கள் ஒரு கூடிய அளவுல மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்டு இருந்திருந்தால் அரசாங்கங்கள் இன்றைக்கு இப்பொழுது முதல் கொஞ்சம் பயந்த மாதிரியான நிலை ஏற்பட்டதை நாங்க பார்த்தோம் இந்த கோல் ஃபேஸ் ப்ரொடெஸ்ட் தொடங்கிக்கல. ஆனால் அந்த முதலே சில வேளையில நடந்திருக்கும் எங்களுக்கு இந்த இப்படியான ஒரு மோசமான பொருளாதார நெருக்கடி வந்து ஏற்பட்டிருக்காது. நாங்கள் அந்த இனவாதத்தையும் ஒரு விதமான சர்வாதிகாரத்தையும் ஊக்குவித்து வந்ததால அல்லது சர்வாதிகார ரீதியான அந்த தன்மை மிக்க தலைவர்களை கோட்டபாய ராஜபக்ஷ போன்ற தலைவர்களை நாங்கள் தெரிவு செய்தது கூட இன்றைக்கு எங்களை வந்து இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கு. ஏன்னா நாங்கள் அந்த நேரத்துல கோத்தபாய ராஜபக்ஷ அவருக்கு சார்பாக இருக்கின்றவர்கள் அவருடைய அரசியல் சிந்தனை முறை அவர் உருவாக்குகின்ற அரசியல் கலாச்சார முறையை பற்றியெல்லாம் பலர் 2020ஆம் ஆண்டு 19ஆம் ஆண்டிலேயே பல விமர்சனங்களை முன்வச்ச பொழுது அதை பலர் கேட்காமல் இருந்தார்கள். அந்த நேரமே மக்கள் மத்தியில ஒரு விதமான விழிப்புணர்வு இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த அளவு நிலைக்கு வந்திருக்க மாட்டோம். அப்ப அந்த பழைய போராட்டங்கள் காலமாக இடம்பெற்று வருகின்ற போராட்டங்களுக்கும் இன்றைக்கு இருக்கின்ற போராட்டங்களுக்கும் என்ன தொடர்புன்றதை நாங்க பார்க்கணும். இன்றைக்கு தான் புதுசாக போராடுகிறோம் என்று இல்லை. இன்றைக்கு கனவேர் போராடுகிறார்களா இருக்கலாம், அல்ல இன்றைக்கு மத்திய தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த பலர் போராட்ட களத்துக்கு வந்திருக்கிறார்களா இருக்கலாம். ஆனால் எங்களுடைய நாட்டிலே விளிம்பு நிலையில் இருக்கின்ற மக்கள், சிறுபான்மை மக்கள், உழைக்கும் வர்க்கத்தை சேர்ந்த மக்கள் இவ்வளவு காலமாக பல்வேறு அநியாயங்களுக்கு எதிராக போராடி இருக்கிறார். அது நாங்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும். அதே மாதிரி சில வழிகள்ல மக்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையே போராட்டமா இருக்கு. இந்த போராட்டம் என்று சொல்ல ரெண்டா நாங்க பார்க்கலாம். ஒன்று நாங்கள் வாழ்வதே போராட்டமாக இருக்கிறதால போராட்டத்துல வந்து பங்கு பெற்ற இயலாத அளவுக்கு கூட பல சமூக மக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நாளாந்தம் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை பார்த்துக் கொள்வதற்கு, பொருளாதார தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு கூட கஷ்டமாக இருக்கின்ற நிலையில இப்பவும் இருக்கிறார்கள், முந்தையும் இருந்திருக்கிறார்கள் மக்கள். அப்ப எல்லா பிரச்சனைகளும் போராட்டம் தான் எங்களுக்கு பிரச்சனையை விளங்க வைக்குதுன்னு சொல்லியும் நாங்கள் எதிர்பார்க்க இயலாது. என்ன போராடுறதுக்கே ஒரு நிலை இல்லாமல், நேரம் இல்லாமல், அதுக்கான பொருளாதார வலு இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டிருந்த மக்கள் கூட எங்களுடைய சமூகத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கை, அவர்களுடைய பாதிப்புகள், அவர்கள் எதிர்கொண்ட பாதிப்புகளை பற்றியும் நாங்கள் இந்த நேரத்துல வந்து அதையும் நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்கிறது வந்து நான் நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. அடுத்த பகுதியாக இந்த இப்பொழுது நடக்கின்ற போராட்டங்கள் வந்து எல்லா மக்களையும் பாதித்திருக்கின்ற அதே நேரத்தில் வடக்கிலையும் இந்த பொருளாதார பிரச்சனை மக்களை மோசமாக பாதித்திருக்கிறது. விவசாயிகள் உர பிரச்சனையால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், மீனவர்கள் எரிபொருள் இல்லாதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். போரால பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து இந்த பொருளாதார பிரச்சனை மேலதிக சுமைகளை வந்து உருவாக்கி இருக்குது வன்னி போன்ற பகுதிகள்ல. அதே மாதிரி இந்த புலிகளால வெளியேற்றப்பட்டு மீள் திரும்பி வடக்குக்கு வர முஸ்லிம் மக்கள் பல வாழ்வாதார பிரச்சனைகளை வந்து எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இந்த பொருளாதார பிரச்சனை ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கிறது. வடக்குல காணி இல்லாமல் இருக்கிற மலையக தமிழ் மக்கள் ஏற்கனவே பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டார்கள், அவர்களுக்கு இது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கின்றது. காலங்காலமாக சாதிய ஒடுக்குமுறையால பல்வேறு வகைகளையும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், பொருளாதார ரீதியாக நலிவாக இருந்த மக்களுக்கு இது ஒரு பெரிய சுமையாக இருக்கிறது. அப்ப இப்படி எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் வந்து இது வடக்குல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பான ஒரு நிலையத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆனால் அப்படி இருந்தும் ஏன் மக்கள் போராடலை என்ற ஒரு கேள்வி வந்து எங்களை நோக்கி அடிக்கடி கேட்கப்படுகிறது. அப்ப அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றது. அதை நாங்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக யோசிக்க வேண்டும் நினைக்கிறேன். கொண்டு வந்து வடக்கினுடைய போராட்ட கலாச்சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நான் நினைக்கிறேன் 60ஆம் ஆண்டுகள்ல
சாதிய எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் வடக்குல இருந்தது. அந்த ஆலய பிரவேச போராட்டங்கள், தேநீர் கடை போராட்டங்கள் போன்ற போராட்டங்கள் வந்து ஒரு சமூக ரீதியான விடுதலையை, பொருளாதார ரீதியான விடுதலை அப்படியான விஷயங்களை முன்னுக்கு கொண்டு வந்த போராட்டங்கள் இருந்தால், ஆனால் அது பின்னர் தேசியவாத சிங்கள தேசியவாதம் மிக மோசமாக வன்முறையை தமிழர்கள் மீது, தமிழ் தேசியவாதமும் அதுக்கான பதிலாற்றலை வழங்க தொடங்க ஒரு ஆயுத போராட்டம் ஆரம்பமாகி தமிழ் தேசிய அரசியல் வந்து அங்க ஒரு மேல்நிலைக்கு போய்களை இந்த சமூக ரீதியான விடுதலை போராட்டங்கள், பொருளாதாரத்தை மையமாக கொண்டிருக்கின்ற விடுதலை போராட்டங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பின்தங்குற ஒரு நிலையை வந்து எங்கட பிரதேசங்கள்ல இருந்ததை நாங்கள் காண்றோம். அது ஒரு நீண்ட காலமாக பொருளாதார பிரச்சனைகளை முன்வைத்து போராடுகின்ற ஒரு கலாச்சாரம் வடக்குல வந்து கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருந்திருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த தேசிய ரீதியான பிரச்சனைகள் அல்லது தேசிய பிரச்சனையோட சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், இராணுவமயமாக்கல் அல்லது காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய பிரச்சனை, நில அபகரிப்பு, இப்படி வந்து இந்த தேசியவாதம் தமிழ் தேசிய அரசியலோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை தான் இங்க கூடிய அளவுல ஆக்கள் இந்த போராட்ட கலாச்சாரத்துல இதுகள்லாம் கூட முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்டது. ஏன்னா இந்த போராட்ட கலாச்சாரத்திலையும் நாங்க ஒரு வர்க்க அரசியலை பார்க்கிறோம். வடக்குல யார் போராட்டங்களை வந்து மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் இந்த எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் போராடப்பட்ட மக்கள் தான் வந்து முன்னுக்கு நின்று பிரச்சனையை கொண்டு போறதுன்றதும் இல்லை. காணாமலாக்கப்பட்ட பிரச்சனை நாங்க அதை பார்க்கிறோம், காணி அபகரிக்கப்பட்ட மக்கள் பிரச்சனை பார்க்கிறோம். அங்க சம்பந்தப்பட்ட மக்கள் வந்து நின்று போராடுறார்கள். ஆனால் அரசியல் உரிமை தொடர்பான பிரச்சனைகளை எடுத்துக்கொண்டால் அங்க ஒரு விதமான ஒரு நடுத்தர வர்க்க ஒரு 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 வர்க்க ஒரு இது ஒன்று இருக்கிறது. அது வைத்தியர்கள், சட்ட வல்லுநர்கள், யூனிவர்சிட்டி டீச்சர்ஸ் ஒரு பகுதி, மத குருமார், மற்றது தமிழ் மீடியா, தமிழ் அரசியல்வாதிகள், இவர்கள் தான் வடக்குல என்ன போராட்டத்துக்கு மக்களை மொபிலைஸ் பண்ணணும், என்ன போராட்டத்துக்கு ஆதரவு அளிக்கணும், என்ன போராட்டத்தை ஊக்குவிக்கணும் போன்ற அந்த தீர்மானங்களை மேற்கொள்ற சக்திகளாக இவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் கூட அரசியல் ரீதியான பிரச்சனைகளை தான் முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார்கள். இவர்கள் பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகளை வந்து முக்கியத்துவப்படுத்தினது குறைவு. அப்படி முக்கியத்துவப்படுத்தி இருந்தாலும் அதை கூட ஒரு அரசியலுக்கூடாகத்தான் அதை விளங்கப்படுத்துவார்கள். எல்லாத்துக்குமே ஒரு இனவாதம் தான் காரணம். ஆனால் அவர்கள் நவதாராளவாதத்தை குறி வச்சு கேள்வி கேட்டதில்லை, அல்லது இலங்கை அரசு அப்படி வர்க்கமயமான ஒரு அரசு என்றதை பற்றி கேள்வி கேட்டதில்லை. அவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு இனத்துவ ரீதியான கண்ணோட்டத்தை பார்த்ததால அவர்களுடைய போராட்ட கலாச்சாரம் வந்தார். வடக்குல எந்த போராட்ட கலாச்சாரம் எந்த சக்திகள் இந்த போராட்டங்களை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்திகளாக இருக்கிறார்கள் சொன்னால் அவர்கள் தமிழ் தேசியவாத அரசியலோடு சம்பந்தப்பட்டார். அப்ப அவர்கள் இதுல ஆர்வம் காட்டவில்லை. அவர்களுக்கு சொல்லி ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கிறது. இங்க அவர்கள் என்ன யோசிக்கிறார்கள் சொன்னால், இந்த தெற்குல தான் பொருளாதார பிரச்சனை இருக்கிறது, வடக்குல தெற்குல தான் பொருளாதாரத்துக்காக மக்கள் போராடுவார்கள், வடக்குல இருக்கிற மக்கள் எப்பொழுதுமே அரசியல் உரிமைக்காக தான் போராடுவார்கள் என்ற அந்த ஒரு பைனரியை அவர்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்றதுல ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறார். இங்க வந்து எப்பொழுதுமே அரசியலுக்கு தான் முக்கியத்துவம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். இப்ப சில ஆக்கள் இந்த தமிழ் தேசிய அரசியலோட சம்பந்தப்பட்ட ஆக்கள் கூட்டங்கள்ல சொல்ற ஒரு கேட்கிறபடி இந்த மௌனம் நல்லது எங்களிடத்துல, என்னன்னா சர்வதேச சமூகம் இந்த மௌனத்தை பார்த்து கொண்டிருக்குது. அப்ப அவர்கள் எங்களுக்கு அரசியல் தீர்வு பற்றிய யோசிக்கல, இந்த மௌனம் எங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்க மாட்டேன். அப்ப அந்த மக்கள் ஆர்வமற்று இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு அப்பால இந்த போராட்டங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ற சக்திகளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள்ல ஆர்வம் இல்லாத ஒரு நிலை வந்து இருக்கிறது. அதுக்கு பல வர்க்க ரீதியான காரணங்களும் இருக்கின்றன. இவ்வாறான அந்த நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த ப்ரொஃபஷனல் கிளாஸஸுக்கு வந்து இன்னும் இந்த பொருளாதார பிரச்சனையோட தாக்கம் இன்னும் அவர்களா கூடிய அளவில் அடிக்க தொடங்காதது கூட ஒரு வகையில காரணமாக அமையலாம். அப்ப அது ஒன்று. மற்றது வந்து மக்களும் வந்து பொருளாதார ரீதியாக மக்கள் இங்க பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த மக்கள் பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து பல்வேறு வகைகள்ல அவர்களுக்கு வந்து இனவாதமும் அவர்களுடைய பொருளாதார பிரச்சனைகள்ல ஒரு தாக்கத்தை செலுத்தி இருக்கு. இப்ப நீண்ட காலமாக மக்கள் போர்ல பாதிக்கப்படுகிற அவர்களுக்கு தட்டுப்பாட்டு பிரச்சனை இருந்தது, விலை உயர்வு பிரச்சனை இருந்தது, அல்லது இப்ப நாயாறு போன்ற இடங்கள் எடுத்துக்கோன்னா மீன்பிடி மக்கள் வந்து அங்க மீன் பிடிக்க போயிருக்கல தென்னிலங்கையில இருந்து வர மீனவர்களால் அவர்கள் பல பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கி இருந்தார்கள். அப்ப அந்த இலங்கைன்ற போர் தேசியவாதம், சிங்கள தேசியவாதம் மற்றது அதுன்ற ஒரு ஆக்கிரமிப்புகள் வந்து பொருளாதார ரீதியிலும் எங்களோட மக்களை பாதிச்சிருக்கு. வடக்குல இருக்கிற மக்கள் அப்படி பாதிக்கல தென்னிலங்கையில இருக்கிற இடதுசாரிகள் வந்து இந்த போராட்டங்கள்ல கூடிய அளவுக்கு வடக்குல இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஆதரவாகவோ அல்லது அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை கேட்டதாகவோ அவர்கள் தொழிற்சங்கங்களும் சரி மாணவர் அமைப்புகளும் சரி இந்த வடக்குல இருக்கின்ற பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தார். அதனால வடக்குல இருக்கின்ற பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றதெல்லாம் கேள்விக்குரிய விடயங்களாக இருக்கு.
அப்ப அதாலையும் இந்த அடித்தட்டுல இருக்கிற மக்களும் ஒரு நம்பிக்கையற்றவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் தென்னிலங்கையில் இருக்கின்ற போராட்டங்களை பற்றி யோசிக்கின்றவர்கள். அப்ப இப்படி பல காரணங்கள், அல்லது இங்க போராட்டங்கள் நடக்கின்ற பொழுது இராணுவத்தின் கெடுபிடிகள் வடக்குல அதிகமாக இருந்திருக்கு. அவ்வாறான போராட்டம் அந்த இராணுவத்தின் கெடுபிடி இருக்கைகளை எப்படி போராடுறதுக்கு சில நேரங்கள்ல மக்களுக்கு இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு பயம் ஏற்படுது. அப்ப அப்படி பல காரணங்களால அவர்கள் போராடாம இருக்கிறார்கள். ஆனா நாங்கள் வடக்கிலையும் இந்த பொருளாதார பிரச்சனை பற்றி மக்கள் உரையாடுகிறார்கள். கிராமங்களுக்கு போனால் நாங்கள் அதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மக்கள் எவ்வளவு தூரம் உரையாடுகிறார்கள் என்றதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. மக்கள் சில நேரங்கள்ல மீனவர் அமைப்புகளுக்கு இடையில சில உரையாடல்கள் நாங்கள் போராட வேணும் என்று சொல்லி கூட மீனவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடைய சங்க தலைவர்களை. அப்ப வடக்கு இந்த போராட்டத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது என்று இல்லை, வடக்குக்கே உரிய சில சமூக பொருளாதார நிலைமைகளின் காரணமா அது ஒரு வித்தியாசமான பதிலை, ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ், ஒரு இடையீட்டை அது செய்யுது. அது தெற்கிட இருக்கிற மாதிரியான இடையீடு மாதிரி இப்படி ஒரு பெரிய விசிபிளான ப்ரொட்டஸ்ட் இல்லாவிட்டாலும் இங்க இருக்கின்ற மக்கள் அதை பற்றி சில வகைகள்ல உரையாடிட்டு இருக்கிறார்கள். அல்லது இங்க இருக்கின்ற இராணுவ மயமாக்கல், இங்க இருக்கின்ற வர்க்க பிளவுகள், இங்க இருக்கின்ற தேசியவாத அரசியல், இப்படி பல காரணங்களால இந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு வேறுபட்ட ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கிறது. அது போராட்டம் என்ற வடிவுக்கு அது வராமல் விட்டாலும் ஒரு உரையாடலாக இருக்கலாம், அல்லது எவ்வாறு தாங்கள் இதை எதிர்கொள்ளணும் என்று சமூகங்களுக்கு மத்தியில் நடக்கின்ற கலந்துரையாடலாக இருக்கலாம். இப்படி ஒரு வேற வழியில தான் அதை அவர்கள் பார்க்கின்ற முறை அதெல்லாம் இருக்கிறதை நாங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண வேணும் என்ற ஒரு தேவையும் இருக்கிறது. இப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்துல ஏற்கனவே நீண்ட காலமாக இருக்கின்ற பல பொருளாதார ரீதியான கோரிக்கைகள் வடக்கிலையும் சரி, வடக்கு வழியிலும் சரி, அல்லது அரசியல் ரீதியான கோரிக்கைகள், இவற்றையும் நாங்கள் இப்பொழுது நடக்கின்ற இந்த போராட்டங்கள் இவற்றையும் அரவணைச்சு செல்லணும், இவற்றுக்கான வலுவையும் கூட்டணும் என்ற ஒரு தேவை இருக்கு. அப்படி கூட்டுகின்ற பொழுதுதான் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த போராட்டங்களால் உருவாக்கப்பட போகின்ற ஒரு அரசியல் அல்லது புதிய எதிர்காலம் நாங்கள் ஏற்கனவே வச்சிருந்த ஒரு நவதாராளவாத, தேசியவாத, மத்திய அதிகாரமயமாக்கப்பட்ட ஒரு மையத்துல அதிகாரத்தை வச்சிருக்கின்ற மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்புல இருந்து மாறி நாங்கள் வேற ஒரு கட்டமைப்பை நோக்கி போவோம். நாங்க ஜனாதிபதி முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்கிறோம். அது மட்டும் எங்களுடைய நிபந்தனையாக இருக்க முடியாது. முக்கியமான நிபந்தனை, நல்ல நிபந்தனை. ஆனால் அதை விட நாங்கள் ஒரு சமத்துவமான பொருளாதாரம், வருமானத்தை, வளங்களை மீள்பங்கீடு செய்கின்ற ஒரு பொருளாதாரத்தை நோக்கிய கேள்வியை நாங்கள் கேட்கணும். அல்லது ஒரு சமஷ்டி ரீதியான அரசியல் தீர்வை முன்னுக்கு கொண்டு வர மாதிரியான ஒரு அரசியலை நாங்கள் எதிர்பார்த்து கேட்க வேண்டும். இப்படி பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்துத்தான் நாங்கள் எங்களுடைய அந்த எதிர்காலத்தை சிந்திக்க வேண்டும். அதான் எங்களுடைய போராட்டங்கள் அந்த திசையில பயணிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு என்று சொல்லி நான் என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். So I will just give a brief summary. Today the country is reeling under a severe crisis, which is both economic and political, and large number of people are protesting in Go Tagama, and there were protests in other areas of the country too in the past when there were shortages, when the prices went up. But I think one thing that we have to recognize is that the people of the country have been protesting for various reasons for a very long period of time, not just in the north and the east, but also outside. And they have already brought to the fore many demands, political demands, economic demands, right? And I can list all these things, like, the demand for justice for the disappeared, protests against land grabs in the north, protests against militarization, campaigns for political solution. And then, if you look at the Malayaha Tamil communities, demand for more land, more income, and in the free trade zones, female workers are fighting against exploitation, increased wages. So people have already produced a very solid critique of the state, right? Whether it's minorities or the working class populations, women. But in a way, when people brought out this critique, their demands and their critique and the alternative visions that they offered were not recognized adequately by the others. The middle classes generally remained silent, and there was not enough criticism of the way in which
Sinhala Buddhist nationalism was targeting the minority communities. So because of all those reasons, the state was able to ignore the demands that came from the peripheries. And as a result, the state, went ahead with its neoliberal agendas, with its nationalist agendas, and then people also in large numbers voted for Gotabaya Rajapaksa and his political project, which was very nationalistic and very authoritarian. So it's because we have neglected people's demands for a very long period of time. That's why we are today now. So we have to first of all recognize in a way like our silence, our inability to understand what was going on the peripheries, and our own complicity in majoritarian projects are also reasons for our current predicament or the country's predicament. So that's one argument. Then I would also like to mention that there are also people who have been struggling in various ways to meet their day-to-day needs, and they don't have the economic wherewithal or time or energy to protest, right? So we can't understand, we cannot depend only on protests to understand our social relations, our problems, how our state operates, right? There are a lot of people who don't protest because they can't afford to protest, but they have very serious issues, and the state is responsible for their problems too. So we have to sort of recognize those, protests that are people who don't really protest, but people who are still facing problems, right? So that conversation should also take place. My third larger point was about the situation in the North and the East, especially in the North. People are asking this question, why people in the North are not protesting or not protesting enough during the current economic crisis. So one thing needs to be recognized, that the people in the North have been affected very severely, as badly as those in the South, and particularly, fishing communities, farmers, those who were affected during the war in the Vanni areas, and Muslim returnees, Muslims who were evicted in 1990 by the LTT, but now are returning to the northern province and to restart their lives in this area. They have been facing livelihood problems for a very long period of time, and this crisis has in a way aggravated their problems too. And then in the North, oppressed caste communities were faced economic and social marginalization for so many years. They also bear a disproportionate burden of this crisis today. So there are communities that have been affected really badly, and they need solutions, they demand solutions. So that, I think, is something that we need to recognize. But still, why people don't take to the streets in large numbers or in visible ways is a question that people have raised. So in order to respond to that question, we have to understand the larger protest culture that we have seen historically in the North. And with the rise of Sinhala nationalism and its violence against the Tamil community, and how Tamil nationalism emerged as a response to that sort of violence, ethnicity and issues related to ethnicity took the center stage in the protest culture in the North. So, in the 60s, of course, we saw temple entry struggles by oppressed caste communities, or oppressed caste communities were fighting for equality in tea shops and public places. So those struggles did take place in the 60s, but with the rise of these nationalisms, people, the struggles became more and more about ethnicity, and how Sinhala majoritarianism was systematically marginalizing the Tamil community. So, and then Tamil militancy emerged, and the LTT in a way controlled the protest scene. So, the only issue that got again and again foregrounded was nationalism, and the nationalist aspirations were given so much prominence in the protest scene in the North.
And in the post 4 years, what we see is again, like, there are protests where those who have been affected by certain issues are actively participating, like the mothers of the disappeared or people whose lands are taken away by the military. Like, when the military arrives at their places, they just go and protest and try to prevent it. So there are those protests that are happening. But some of the larger protests, like, Eluha Tamil or P2P, if you look at these protests, they were all mobilized by a particular class, a collection of different professional classes. So that included Tamil civil society groups, lawyers, university academics, doctors, and Tamil media, Tamil politicians. They play a very important role, and also priests of both the Christian and Hindu faiths. So they all play a very important role in organizing these protests, in mobilizing people for these protests. And the Tamil media also plays a very important role in amplifying certain protests, right? And at the same time, they also try to silence some other protests. So this larger protest culture, I think, should be understood in order to see why there is a lot of calmness in the North right now. So these classes are generally not interested in economic issues. They don't offer a critique of the class character of the Sri Lankan state. So they always present the state as an ethnocratic state, which is true, but that is only just one side of the story, right? So they don't talk about that enough. And then you also see, sometimes what happens is those who are on the peripheries in the North, for instance, the fishing communities in Nayaru. So their struggles are in a way inflected by, their struggles are about livelihood, but they are inflected by ethnicity and racism and the ways in which state uses ethnicity to control those populations. So there is this sort of competition between these fishermen in Nayaru who are Tamil fishermen, and then very powerful Sinhala fishing companies or fishing mudalalis who come to this space with the aid of the military, and then they prevent Tamil fishermen from engaging in fishing, so that their struggle is for livelihood, but that is in a way undermined by ethnicity and race and other questions, right? So when fishermen are fighting for their rights, they also don't receive enough support from the left groups in the South or other protesting communities in the South. So then they feel like, they never got any solidarity from the South. And then when there is an economic crisis, they remain silent, or they would say like, no, we would not protest, or they don't show much interest in protesting. And that is also one thing. And then the nationalist lobby is always interested in keeping this binary alive, that the South is interested in economic issues, or economic issues only matter in the South, whereas the North, what matters in the North are political issues, right? So that narrative they want to maintain because that is helpful to their nationalist project. So these are the reasons. And then in the North, people also fear the military, because if they take to the streets, they might face military repression. And they have faced this before when they participated in various other struggles or in memorialization events, and the protesters are under surveillance. So it's a militarized space. The North is a militarized space still. So because of this reason, the North's response to this crisis emerges in a very different way from the South, right? Either people are just discussing it among themselves, or they don't want to protest, or it's because of a combination of all these factors, I think, that we see a certain kind of calmness in the North. And that all these factors need to be understood. So my final point is that if we are going to, if our goal, or if the goal of our protest is to sort of create a change, then what kind of change do we want, right? So economically, these open economic policies, neoliberal policies have failed us. And then, so we have to think about a more redistributive kind of economy where, the welfare of the working people, the poor, or they all should be recognized. And then we should also think about a federal solution, abolishing the executive presidency is going to be important. So these are all important things that we have to address. So that is the direction in which we have to envision the change, right? Okay, thank you. Thank you, Kir.
Thank you, Thiru, for your wonderful presentation. And we have very limited time. And then, without further ado, I would like to invite Abdul Arena to present your thoughts on this particular theme. Assalamu alaikum. Good evening. இன்றைய இந்த முக்கியமான கலந்துரையாடலில் சிங்கள முஸ்லிம் இனக்கலவரங்கள் பாதிப்புகளின் பின்னணியிலே மாற்றீடான ஒரு சமூக உருவாக்கம் தொடர்பான தேடல்கள் குறித்த ஒரு சிறு கருத்து பகிர்வாக என்னுடைய இந்த உரையை முன்வைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். சகோதரர் திருவரங்கன் குறிப்பிட்டது போல பெரும்பான்மை சமூகத்தால் விளிம்பு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு பல்வேறு அழுத்தங்கள் நெருக்குவாரங்களை காலமாக சந்தித்து வரும் மற்றொரு சிறுபான்மை சமூகமாக முஸ்லிம் சமூகம் காணப்படுகிறது. அந்த அடிப்படையில் சிங்கள முஸ்லிம் இனக்கலவரங்கள் தொடர்பான ஒரு சிறிய வரலாற்று பின்புலத்தோடு என்னுடைய உரையை தொடரலாம் என நினைக்கிறேன். உண்மையில் 1915 பிரித்தானிய காலனி ஆதிக்க காலத்திலேயே முதலாவது சிங்கள முஸ்லிம் கலவரம் தோற்றம் பெற்றதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இருந்த போதிலும் அதற்கான பின்புலங்கள் அல்லது அதற்கான பின்னணி காரணங்கள் அதற்கு முன்பே கிரமமாக அதற்கான வித்துகள் ஊன்றப்பட்டே வந்துள்ளமே நாங்கள் அவதானிக்கலாம். அந்த அடிப்படையிலே சிங்கள முஸ்லிம் வன்முறை அதற்கு பிறகு பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு இடங்களில் பிரதேசங்களில் இடம்பெற்று வந்திருக்கின்றன. அந்த வகையிலே புத்தளத்திலே 1976ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற கலவரத்தையும் அதற்கு பிறகு கலகெதர மடிகே பன்னல எலபடகம வட்டதெனிய மடவல காலி பேருவல கொற்றாமுல்ல கொழும்பு என்று நொச்சியாகம வலிமட என்று நாடு முழுக்க பல்வேறு இடங்களில் பிராந்தியங்களில் பிரதேசங்களில் இடம்பெற்ற இனக்கலவரங்களை தொடங்கி அட்டுல்கம திகன வரையான பிற்கால கலவரங்கள் வரை இந்த பட்டியல் மிக நீண்டதாக இருக்கின்றது. இத்தகைய கலவரங்களுக்கான பின்புல காரணங்கள் என்று உடனடி காரணங்கள் பலவற்றை பல காரணங்கள் கூறப்பட்டு வந்தாலும் கூட உண்மையில் அதன் அடிப்படையாக பொருளாதார வேறுபாடுகள் அல்லது பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வே காணப்பட்டது என்பதை மறுக்க முடியாது. ஒவ்வொரு சமூக குழுவும் வர்க்கமும் தனிநபரும் போராட்டத்தையும் அதன் வளர்ச்சிகளையும் பற்றி வைத்திருக்கும் அணுகுமுறையும் அவை மேற்கொள்ளும் நடத்தையும் பொருளாதார நலன்களால் தான் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அவை பண்பாட்டின் ஆழமான செல்வாக்குக்கு உட்படுகின்றன என்று அமில்கர் கப்ரால் அவர்கள் குறிப்பிட்ட கூற்று இங்கே ஒப்புநோக்கத்தக்கது. உண்மையில் இந்த முரண்பாடுகள் பலவற்றின் அல்லது கலவரங்கள் பலவற்றின் பின்புலமாக கல்வி, பொருளாதாரம், குடியேற்றம், சமய கலாச்சார வேறுபாடுகளின் பின்னணியில் தோன்றிய பேதங்கள், முரண்பாடுகள் என்பன வெளிப்படையாக தோன்றும் குறிகாட்டிகளாக காணப்படுகின்றன. உண்மையில் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு, குடியேற்ற பிராணி பிரச்சனைகள், வர்த்தகம், நகர்ப்புற வாழ்வு, கிராமப்புற வறிய வாழ்வு, அரசியல் ஆதிக்கம், சமய உணர்வுகள் என்பன இத்தகைய கலவரங்களுக்கான அவற்றை தூண்டிய வெளிப்படையான காரணிகள் என்று பேராசிரியர் MSM அனஸ் அவர்கள் அடையாளப்படுத்துகின்றார்கள். இந்த கலவரங்கள் பற்றிய தகவல்களை எல்லாம் அவற்றிற்கான பின்புல காரணங்கள், அவற்றால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள், சேதங்கள் என்பன பற்றி இலங்கையில் இனக்கலவரங்களும் முஸ்லிம்களும் என்ற நூலில் மிக விரிவான ஓர் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அது ஒரு முக்கியமான ஆவணப்பதிவாக காணப்படுகிறது. பிற்காலத்தில் இடம்பெற்ற கலவரங்கள் தொடர்பிலே ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் அவை நூல் வடிவில் வந்தனவா என்று தெரியவில்லை. உண்மையில் சமயம், மொழி என்ற கலாச்சாரம் என்ற காரணங்களை விட பொருளாதாரமே, குறிப்பாக வர்த்தக போட்டியே
இந்த கலவரங்களின் பிரதான ஊடிழையாக அல்லது பிரதான பின்னணி காரணியாக காணப்படுகிறது. அதை தூண்டிவிடும் துணை காரணியாக மத உணர்வு பரப்பப்பட்டமை ஒரு பின்னணி துணை காரணி என்று நாங்கள் நோக்க முடியும். உண்மையில் இதில் நாங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால், இப்ப திகன கலவரத்தை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும், அங்கு மேற்கொண்ட அந்த கலவரத்தின் பின்பு மேற்கொண்ட கள ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும் போது அவற்றிலே மாணவர்கள், குறிப்பாக 18 வயதுக்கும் குறைந்த சிறுவர்கள் அதிக அளவில் பங்கு கொண்டார்கள் என்ற ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவலை, தரவினை நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருந்தது. இது உண்மையில் ஒரு பாரதூரமான ஒரு பிரச்சனை. அதாவது இந்த வெறுப்புணர்வு, ஹேட்ரட் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த ஒரு சமூகத்துக்கு எதிரான இந்த வெறுப்புணர்வு என்பது இளம் மனங்களை பீடித்துள்ள ஒரு இந்த உளநோய் கட்டாயம் குணப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது. அதே போல உங்களுக்கு தெரியும், அந்த காலகட்டங்களில் சமூக வலைதளங்கள் எவ்வளவு மோசமான வெறுப்பு பிரசாரத்துக்கான ஊடகங்களாக அமைந்திருந்தன என்பதையும் நாங்கள் அறிவோம். அதே போல பிற்காலத்தில் 2019 ஏப்ரல் இடம்பெற்ற ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலின் பின்பு முஸ்லிம் சமூகம் எவ்வளவு மோசமான எதிர்வினைகளை அல்லது விளைவுகளை எதிர்கொண்டது என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருப்பீர்கள். அதுக்கு பின், அதாவது அவர்களுக்கு, முஸ்லிம் சமூகத்தை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு தங்களுடைய அடையாளமே ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறிய நிலைமையும் நீங்கள் அறிவீர்கள். இப்படியான பின்புலத்தில் நாங்கள் இது ஒரு சுருக்கமான ஒரு பின்புல ஒரு நோக்குதல் தான். இந்த பின்புலத்தில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்று நான் கருதுவது என்னவென்றால், விக்டிம் மென்டாலிட்டி, அதாவது பாதிக்கப்பட்ட மனநிலை. இது பொதுவாக முஸ்லிம் சமூகத்தில் அதிகம் காணப்படக்கூடிய ஒரு 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 தோற்றம் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். அதாவது தாங்கள் புறம் ஒதுக்கப்பட்டது, அதாவது எப்போதும் முஸ்லிம் சமூகம் தன்னுடைய தேசப்பற்றை அடிக்கடி நிரூபித்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு தள்ளப்பட்டதை நாங்கள் அறிவோம். அது சம்பந்தமான வாத விவாதங்கள் சமூக வலைதளங்களில் உக்கிரமாக இடம்பெற்றதையும் நாம் அறிவோம். உள்ளுக்குள் சுய விமர்சனங்கள், அது பற்றிய கலந்துரையாடல்கள் ஏராளமாக இடம்பெற்ற போதிலும் கூட அவற்றை அறியாத பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த கல்வியலாளர்கள் கூட சில நேரம் நீங்கள் உங்கள் சமூகத்தை விமர்சிப்பதில்லை, உங்கள் சமூகத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை நீங்கள் சுட்டி காட்டுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் முற்போக்காக சிந்திக்கக்கூடிய இளம் செயற்பாட்டாளர்கள், கள செயற்பாட்டாளர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், கல்வியாளர்கள் மீது முன்வைக்கப்பட்டதையும் நாங்கள் அறிவோம். உண்மையில் தமிழ் மொழியில் இடம்பெறுகின்ற இந்த சுய விமர்சனங்கள் அல்லது சுய சமூக சீர்திருத்த முன்மொழிவுகள், அதற்கான வேலை திட்டங்கள் பற்றிய எந்த செய்தியும் அல்லது பெருவாரியான செய்திகள் சிங்கள மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட பெரும்பான்மை சமூகத்தை சென்றடையாத ஒரு நிலை காணப்பட்டது. அதாவது நாங்கள் ஒரு சமூகமாக எங்களுடைய தாய்மொழியில் எங்களுக்குள் இடையில் நடைபெறும் வாத விவாதங்கள், சுய விமர்சனங்கள், எதிர்காலத்தை ஒரு நாடு என்ற நிலையில் கட்டியெழுப்புவதற்கு செய்யப்பட வேண்டிய வேலை திட்டங்கள் குறித்த கலந்துரையாடல்கள், கருத்து பகிர்தல்கள் என்பவற்றை நாங்கள் சிங்கள மொழியிலோ ஆங்கில மொழியிலோ மீண்டும் எழுதி நாங்கள் இவற்றை பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம், நாங்கள் இவற்றை எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் என்று அந்த வகையிலும் நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு துர்ப்பாக்கியமான நாங்கள் தள்ளப்பட்டோம் ஒரு சமூகம் என்ற வகையிலே. அப்படி அந்த முஸ்லிம் சமூகம் விக்டிம் மென்டாலிட்டி என்று நான் குறிப்பிட்டேன். இந்த பாதிக்கப்பட்ட மனநிலையை நோக்கி முஸ்லிம் சமூகம் தள்ளப்படுவதற்கான காரணம் என்னவென்றால், நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நாட்டுப்பற்றுடையவர்கள் என்ற விஷயத்தை அடிக்கடி நாங்கள் நிரூபிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு தள்ளப்பட்டமை ஒரு காரணம். அடுத்ததாக என்னென்றால் கலவரங்கள். இந்த கலவர வரலாறுகளை எடுத்து பார்க்கும் போது இந்த சம்பவங்களை ஆரம்பத்திலேயே ஒரு தனிப்பட்ட இரண்டு சமூகத்தை சேர்ந்த தனிப்பட்ட 2 நபர்களுக்கு இடையிலான ஒரு சிறிய பிரச்சினை ஊதி பெருப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்பே காவல்துறை உரிய விதத்தில் பிரச்சனையை அணுகி தீர்வுகளை பாரபட்சம் இல்லாமல் வழங்கி இருக்கும் பட்சத்தில் அநேகமான கலவரங்களை அது ஏற்பட முன்பே தவிர்த்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏராளம் காணப்பட்டன என்பதைத்தான் இந்த பழைய ஆவண பதிவுகள் எங்களுக்கு உணர்த்துகின்றன. ஆகவே சட்டம் இது குறித்து கல்கந்தே தம்மானந்த தேரர் அவர்கள் கூட காவல்துறையினரையும் படையினரையும் விழித்து ஒரு உரையாற்றி இருந்தமை
இங்கே நினைவு கூறத்தக்கது. அதாவது சட்டம் தன்னுடைய கடமையை பாரபட்சங்களுக்கு அப்பால் சரிவர செய்திருக்குமாக இருந்தால் இது போன்ற கலவரங்கள் பரவாமல் இருப்பதற்கு நாங்கள் அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கலாம் என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம். அடுத்ததாக இது இன்னொரு விதமாக பார்க்க போனால் பெரும்பான்மை சமூகத்தில் காணப்பட்ட ஒரு விதமான பேரச்சம். அதாவது இது ஒரே ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடு, இதை யாரும் கைப்பற்றி கொண்டால், இது வேறொரு அரபு மயப்பட்டால் அல்லது முஸ்லிம் மயப்பட்டால் எங்களுக்கு ஒரு நாடு இல்லாமல் போகுமே என்ற ஒரு விதமான பேரச்சம் அவர்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது. இதற்கான காரணம் மற்ற சமூகங்கள் பற்றிய ஒரு நெருக்கமான அவதானமோ உரையாடலோ பரவலாக இடம்பெறாமை என்று நாங்கள் இதனை அடையாளப்படுத்த முடியும். அதே போல முஸ்லிம் சமூகமும் தனித்துவத்தை பேணுதல், தங்கள் மீதான அச்சுறுத்தலை வேறு விதமாக எடுத்துக்கொண்டு தனித்துவம் பேணுதல் என்ற வகையிலே அவர்கள் தங்களை தாமே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுதல், தங்களை ஒடுக்கிக் கொள்ளுதல், பொது நீரோட்டத்திலிருந்து தம்மை விலக்கிக் கொள்ளுதல் என்ற மொத்த சமூகமும் அல்ல, அப்படி விலக்கிக் கொள்ளுதல் என்ற ஒரு நடைமுறையையும் அது கை கொண்டது. இது பரவலாக நடைபெறாவிட்டாலும் ஆங்காங்கே நடைபெற்றது. உதாரணமாக அந்த தனித்துவம் என்ற கோஷத்தின் விளைவாகத்தான் நாங்கள் அரசியல் காரணி என்ற வகையில் முஸ்லிம் காங்கிரசின் தோற்றத்தை கூட நோக்கலாம். இப்படியான இந்த காரணங்கள், அதாவது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கும் அவரவருக்கான நியாயப்பாடுகள் காணப்படுகின்றன என்பது உண்மை. இருந்தாலும் இத்தகைய முரண்பாடுகளையோ பிரச்சனைகளையோ தீர்ப்பதாக இருந்தால், அவற்றிலிருந்து வெளியில் வருவதாக இருந்தால், இனி எதிர்காலத்தில் ஒரு தேசம் என்ற வகையில் எல்லா சமூகங்களும் ஒருங்கிணைந்து பல்வேறு பொருளாதார அரசியல் நெருக்கடிகளுக்கு முகம் கொடுத்துள்ள ஒரு நாடு என்ற வகையில் நாங்கள் இந்த தேசத்தை முன்கொண்டு செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் தனித்தனியாக, திருவரங்கன் சிறப்பாக குறிப்பிட்டார், அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தாகத்தான் நான் அதை பார்க்கிறேன். கட்டாயம் குவிமையப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு கருத்து. தனித்தனி சமூகமாக, தனித்தனி குழுக்களாக நாங்கள் மேற்கொண்ட இந்த போராட்டங்கள் அல்லது சமூக சீராக்க பணிகள் என்பன ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு அனைத்து தரப்பினரும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு பெருஞ்சக்தியாக முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்குமானால் இந்த அளவுக்கு இந்த நிலைமை போயிருக்காது. ஆகவே எதிர்காலத்திலும் தற்போதும் கூட இப்படி எல்லா சமூகங்களும், அதாவது விக்டர் ஐவன் கூறுவது போல ஒரு மாற்று சிவில் சமூகம் உருவாக்கப்படுவதற்கான அடிப்படையாக நான் இதனை பார்க்கிறேன். அதாவது எல்லா சமூகங்களும் ஒருங்கிணைந்து தங்களுக்கிடையில் தம்மை தாமே சுய விமர்சனம் செய்து சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய அறநேர்மையான முற்போக்கு சிந்தனை கொண்ட ஒரு சமூகம் கட்டி எழுப்பப்படுதல் வேண்டும். அதாவது இன மத வர்க்க பால் பேதங்களுக்கு அப்பால் அஹிம்சை வழியிலும் ஜனநாயக வழியிலும் இயங்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் உருவாக்கப்படுதல் என்பது முக்கியமான ஒரு புள்ளி. அடுத்ததாக நாடு எதிர்கொண்டு வரும் பிரச்சனைகள், நெருக்கடிகள், அவற்றுக்கான காரணங்கள் என்பன குறித்தும் அவற்றுக்கு எத்தகைய தீர்வு முன்மொழிவுகளை கை கொள்ளலாம் என்பது குறித்தும் ஒரு தூர நோக்குடைய ஒரு பார்வை, அதே போல கள அரசியல் யதார்த்தத்தோடு உலக நிலவரங்கள் குறித்த புரிதலும் உடையவர்களாக அவர்கள் அதாவது ஆய்வு கண்ணோட்டத்தோடு இவற்றை அணுகக்கூடிய ஒரு சமூகம் கட்டியெழுப்பப்படுதல் வேண்டும் என்பது. மூன்றாவதாக இந்த சமூகத்தை நோக்கி அவர்களுடைய பார்வை குவிமையப்படுத்தப்பட்டது. ஆன்மீக உணர்வுகள் உங்களுக்கு தெரியும், மரத்து போய்விட்ட மனங்கள் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவதாக இருந்தால் இந்த பேதங்கள் அற்ற சாதி மத வர்க்க இன பேதங்கள் அற்ற ஒரு மனநிலை உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதாவது அதே போல பெண்களுடைய சமூக அந்தஸ்து உயர்த்தப்படுவது, அது அந்த சமநிலை பேணப்படுவது கட்டாயம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். அதே போல விளிம்பு நிலையாளர்களுடைய நிலை சீராக்கப்படுவதோடு நவீன விமர்சன கலாச்சாரம் அதாவது வளர்த்தெடுக்கப்படுவதோடு நல்லிணக்கமான சக வாழ்வை நேசிக்கும் பரஸ்பர புரிந்துணர்வும் மரியாதை உணர்வு கொண்ட ஒரு சமூக கட்டுமானம் உருவாக்கப்படுவது குவிமையப்படுத்துதல் இன்றியமையாததாகும். இதனை நாங்கள் சமூகமயமாக்கி பரப்புரை செய்து ஒரு மாற்றீடான சமுதாயத்தை உருவாக்க முன்வருதல் முக்கியமானது. அந்த அடிப்படையிலே இதில் கல்விமான்கள், சமய தலைவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், சமூக தலைவர்கள், கலைஞர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், பொதுமக்கள், ஊடகம்
என்ற அனைத்து தரப்பினரின் பங்களிப்பு இங்கே பெறப்படுதல் வேண்டும். அதாவது அதிகமான கலந்துரையாடல்கள், காத்திரமான ஊடக பயன்பாட்டின் மூலம் பரவலான கருத்து பரவலாக்கம் இடம்பெறுதல் வேண்டும். அதே போல பாடத்திட்ட சீராக்கம், கல்வி முறை சீர்திருத்தம் என்பன பற்றியும் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அதே போல சமய சமூக நிறுவனங்களின் காத்திரமான பங்களிப்பு இதில் உள்வாங்கப்படுதல் வேண்டும். பாடசாலை மட்டத்தில் என்று சொல்லும் போது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சில கலவரங்களில் மாணவர்களுடைய பங்களிப்பு அதிகம் இருந்தது. இது ஒரு அபாயகரமான ஒரு நிலை என்பதை நாங்கள் காண்கிறோம். இந்த நிலையை மாற்றுவதற்கான கூட்டு முயற்சி, அதாவது பாடசாலை முறைமைகள் உங்களுக்கு தெரியும், இப்போது தனித்தனி சமயம் இனம் சார்ந்த பாடசாலைகள் இருக்கின்றன. இருந்த போதிலும் அவற்றுக்கு இடையிலான கூட்டு முயற்சிகள், அதாவது கிராம மட்டத்திலும் சரி, பாடசாலை மட்டங்களுக்கு இடையிலும் சரி, பிராந்திய ரீதியாகவும் சரி, இந்த அனைத்து இன கலாச்சார பின்புலங்கள், மொழி பின்புலங்கள் கொண்டவர்கள் ஒருங்கிணைந்து செய்யக்கூடிய விளையாட்டு போட்டிகள், கலை நிகழ்ச்சிகள், மற்றைய பொருட்காட்சிகள் போன்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைக்க முன்வருவது முக்கியமானது என்று நான் கருதுகிறேன். இதில் மிக முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய மற்றொரு விடயம், இந்த மொழிகளுக்கு தமிழ், சிங்களம் என்று 2 மொழிகள் எங்களுக்கு இடையில் பிரதானமாக காணப்படுகின்றன. ஆங்கிலம் பொதுமொழியாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் சிங்கள தமிழ் மொழிகளுக்கு இடையில் காணப்படக்கூடிய இந்த தடை நீக்கப்படுவது மிக மிக முக்கியமானது என்று நான் கருதுகிறேன். அதாவது இப்ப எங்களுடைய இந்த கலந்துரையாடல் கூட நாங்கள் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் செய்கிறோம். எதிர்காலத்தில் இது போன்ற காத்திரமான உரையாடல்கள் சிங்கள மொழியிலும் கொண்டு செல்லப்படுமாக இருக்குமானால் இது இதைவிட வினைத்திறனுடைய ஒரு முன்னெடுப்பாக அமையும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் இந்த சிங்கள தமிழ் மொழிகளுக்கு இடையிலான மாற்றீடுகள், அதாவது கருத்து பரிமாற்றற்கான மாற்றீடுகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அந்த வகை தொழில்நுட்ப வளமும் சிறப்பாக காத்திரமாக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய முன்னெடுப்புகளை நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும். முக்கியமாக பல்கலைக்கழக மட்டத்தில் சிங்கள தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு கற்கைகள் என்பனவும், அதே போல முன் பாடத்திட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் சக சமயம் குறித்த பாடங்கள் அதிகம், அது சம்பந்தமான ஒரு சில பகுதிகளேனும் அதிகம் இடம்பெற்றிருந்ததை நாங்கள் எங்களுடைய சிறிய காலத்தில் கண்டோம். இன்றைய பாடத்திட்டத்தில் அது மிக குறைவாக இருக்கிறது. கம்பேரிட்டிவ் ரிலிஜன் சம்பந்தமான ஒரு கற்கையை, அதாவது பல் சமூக அல்லது பல் சமய ஆய்வுகளை உயிராக மேற்கொள்வதாக இருந்தால் குஷியா போன்ற நாடுகளுக்கு சென்றுதான் கற்க வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது. இந்த நிலை மாறி எங்கள் பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டங்களில் கூட பல் சமூகம், அதாவது அந்த கூடிய பாடத்திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படலாம். தனித்தனி துறைகளாகவே அவை பல்கலைக்கழக மட்டத்தில் காணப்படுகின்றன. அந்த நிலை மாறி கம்பேரிட்டிவ் ரிலிஜன் என்று சொல்லப்படுகிற ஒப்பீட்டு ஆய்வு, ஒப்பியல் நோக்கிலான ஆய்வு முயற்சிகளை முன்னிக்க கூடிய விதத்தில் எங்களுடைய பல்கலைக்கழக துறைகள் மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு இங்கே கவனிக்கப்படலாம். கருத்து நிலைகள், அரசியல் நிலைப்பாடுகள், சமய சமூக கலாச்சார அடையாளங்களை கொண்ட நாங்கள் அனைவரும் இணைந்து ஒரு தேசமாக எங்களுடைய இன்றைய பிரச்சனைகளை முன்கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு மாற்று சிவில் சமூகமாக எழ முடியுமா? அது சாத்தியம் தானால் அது வெறும் கற்பிதமா என்ற கேள்விக்கு ஆம், அப்படி முடியும் என்பதை கோகமவில் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கும், இவ்வளவு காலமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும், இந்த 50 நாட்களுக்கு அதிகமாக நடைபெற்று பல்வேறு அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழ்வதற்கான உந்து சக்தியாக, பின்புல காரணியாக விளங்கி கொண்டிருக்கும் கோகம இந்த போராட்டம் அதற்கான ஒரு மிகச்சிறந்த முன்மாதிரியாக காணப்படுகிறது. இது எங்கள் மனதில் நம்பிக்கையை விதைக்கிறது. இது போன்ற பன்முகமான மனிதர்கள் ஒன்றிணைந்து எங்கள் நாட்டில் தற்போது எதிர்கொண்டு வரும் இவ்வளவு காலமும் தனித்தனி குழுக்களாக, தனித்தனி சமூகமாக நாங்கள் மேற்கொண்டு வந்த இந்த போராட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு காத்திரமான
ஒரு சிறந்த ஒளிமயமான தேசத்தை கட்டியெழுப்பக்கூடிய எல்லா சமூகங்களும் சமத்துவத்தோடும் சமாதானத்தோடும் வாழக்கூடிய ஒரு தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு இந்த அனைத்து தரப்பினரும் ஒருங்கிணைந்து தங்களுடைய வேறுபாடுகளுக்கு மத்தியிலும் தங்களுடைய ஒருமைப்பாட்டை காட்டி செயல்படக்கூடிய வேலை திட்டங்களை நாங்கள் முன்கொண்டு செல்லலாம் என்ற நம்பிக்கையை கோட்டாகோகம போராட்டம் எங்களுக்கு நிரூபித்திருக்கிறது. அதை முன்கொண்டு செல்வதற்கு இது போன்ற மேலும் அதிக கலந்துரையாடல்கள் முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அது இன்னும் அதிகமாக சமூகமயப்படுத்தப்பட்டு புதிய வேலை திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளோடும் பிரார்த்தனையோடும் என்னுடைய இந்த சிற்றுரையை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you, Larina, for your excellent analysis of the problem and bring those root causes and the history for the struggle and the issues. So then we can invite Professor Kiran Grewal to present her speech. Over to you, Kiran. Thank you. Thank you all very much for organizing this and for inviting me. And I'm sorry that I can't do this in Tamil or Sinhala, and I'm also a bit shy to be speaking to you about what you are all living right now while I'm sitting in London and not currently with you, although hopefully next month I will be back with you. So I guess, first of all, I want to start by saying nothing that I'm going to say now is denying the reality of how hard life currently is for people in Sri Lanka. I know when I was there in April, it was already very hard. And I think the situation has continued to get worse for many people. Plus, I think some of the optimism and excitement that people felt in April that change was going to happen maybe has started to fade a little bit because the struggle has been taking so long. Noting, as Thiru has already said, that for many people, this struggle is only the most recent version of a much longer struggle. So I want to start by saying, I feel very strongly that even though there is lots to be positive about in this moment, and that's what I will probably focus on, that this is not denying the very, very difficult life that people are currently facing in Sri Lanka. Yeah. So கிரண் சொன்ன விஷயத்த நான் ஒரு சமரி மாதிரி சொல்றேன். ஸோ அவங்க முதலாவது நன்றியோட தொடங்கினவங்க, அவங்களால இதை தமிழ்ல செய்ய முடியாது, பட் அவங்க முயற்சி செய்வாங்க. நான் அதை அவங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க, நான் அதை தமிழ்ல உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பேன். ஸோ முதலாவது அவங்க சொன்ன விஷயம், ஸோ அவங்க கதைக்க போற இந்த விடயங்கள் எதுவுமே இப்ப இருக்கிற இந்த நடந்து கொண்டிருக்கிறத மறுத்துட்டு கதைக்கிற இந்த விஷயமும் இல்லை. அந்த ஸ்ட்ரகிள்ன்றது ஒரு முக்கியமான விடயம். நாங்க அந்த மக்கள் படுகிற அந்த கஷ்டம்ன்றத மறந்து எந்த விஷயத்தையும் இங்க கதைக்கல. அது அவாக்கு ஒரு தர்ம சங்கடமாகவும் இருக்குது. என்னென்றா இந்த பிரச்சனையை பற்றி தான் லண்டன்ல இருந்து கொண்டு கதைக்கிறேன், இங்க இல்லை என்றது. பட் எனிவே நாங்க இதுல கதைக்க போற விஷயங்கள் இப்ப பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த பிரச்சனை தொடங்கி இந்த பொருளாதார சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஆகட்டும், இப்ப இலங்கையில நடக்கிற இந்த பிரச்சனைகள் தொடங்கி இப்ப ஈவன் கனகாலம் போனாலும் பட் இப்ப கொஞ்சம் நாங்க போக்கஸ் பண்ண போறோம் இப்ப கிட்ட டீலவா இருக்கிற விஷயங்களும். அண்ட் அப்கோர்ஸ் இதுல இப்ப என்ன மாதிரியான சில நல்ல விடயங்கள் வந்திருக்குன்றது. சோ அதுக்காக நாங்க நடந்த பிரச்சனைகள் மக்களோட கஷ்டங்களை விட்டுட்டு இந்த பிரச்சனைகளை நாங்க கதைக்க போறது இல்லைன்றதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் கே. Thank you, Priya. So what I suppose I want to reflect on is the 10 years that I have been working, researching, living in and out of Sri Lanka. So I first started a project working in Sri Lanka with Colombo University in January 2012. And when I arrived in the country, I was obviously blown away by the beauty. I had visited as a small child, but all of the beauty of the island is obvious. But I was also quite troubled by how difficult it was to speak about certain issues, by the self-censorship that a lot of people imposed upon themselves, by the obvious divisions that existed
between people, and by the apparent complete control that this very militarized state had over the people and over the country. So இவங்க தான் கிட்டத்தட்ட 10 வருஷ காலமா தான் அந்த இலங்கையில போய் வந்து கொண்டிருந்திருக்கிறா, இலங்கையில இருந்து வேலை செய்திருக்கிறா. அந்த ஒரு விடயமும் இருந்திருக்கு. குறிப்பாக ஆய்வுகள் தொடர்பாகவும் சில திட்டங்கள் தொடர்பாகவும் அவங்க வேலை செஞ்சிருக்காங்க. குறிப்பாக அவங்க சொன்ன ஒரு விடயம், கொழும்பு யூனிவர்சிட்டியோட 2012 ஜனவரியில அவங்க வேலை செய்தது. அதுக்கு முதலும் அவங்க இந்த சிறு வயசுல இங்க வந்திருக்காங்க, இங்க இருக்கிற அந்த நாட்டின் அழகை பார்த்து அவங்க பிரமிச்சிருக்காங்க. பட் அதே நேரம் அவங்க இங்க நடந்த அந்த பிரச்சனைகள், இங்க இருக்கிற விடயங்களையும் அவங்களால் அவதானிக்க கூடியதா இருந்திருக்கு. அதாவது அந்த மக்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பிரிவினைகள் என்ற விடயம், அதால ஒரு 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 கதைக்க முடியாம இருக்கிற ஒரு சூழல். அதே மாதிரி இந்த மிலிட்டரி குரூப்பால அந்த ஒரு சமூகம் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுற விடயங்கள் எல்லாம் தன்னால அவதானிக்க கூடியதாக இருந்ததாக சொல்றாங்க. So I mean, you know, it was even impossible at that time to use language like human rights. You know, there was still very much an idea of a complete denial of what happened at the end of the war. There was no sense really that people were going to be able to seriously come to terms with the causes of conflict, the various different periods of horrendous violations that had been committed against different parts of the population. And to be honest, I found it quite a depressing place to work. And it was only the result of developing some wonderful friendships and finding a community that kind of adopted me in that I kept coming back to Sri Lanka. And that community has continued to grow, and I particularly have spent time in the East, in Batiklo, with some really inspirational people. There are other people here who have made Sri Lanka feel like a home for me. But those people have often been on the margins. So even though they have constantly demonstrated, as Thiru and Larina have done again today, all of the ways in which people are questioning and are reaching out and trying to build new bridges to really address the root causes of the violence, the divisions in the community. These have often been very peripheral voices. They've been on the margins, as Thiru himself was talking about. And I completely agree with what you were saying, Thiru, about the fact that these struggles, these critiques, they have been incredibly sophisticated, but they have always been on the margins and somehow easily kind of ignored or pushed to the sidelines. So இதுல இவங்க அனுபவத்தை வச்சு சொல்ற ஒரு விஷயம், அந்த காலகட்டத்துல அந்த மனித உரிமைகள் என்ற அந்த சொல்ல பாவிக்கிறதே ஒரு பெரிய சவாலான ஒரு விஷயமா இருந்தது. அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் மறுக்கப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பம். குறிப்பாக யுத்த காலத்திலையும் சரி, யுத்தத்துக்கு பிறகு நடந்த விடயங்கள்லையும் அது ஏன் நடந்தது என்று தொடர்பாகவோ, அந்த முரண்பாட்டுக்கு என்ன காரணம், என்ன மாதிரியான வன்முறைகள் நடந்தது என்று தொடர்பாகவோ ஆராயப்படையில. அண்ட் அந்த போர்ல நடந்த விஷயங்கள், அதால நடந்த பாதிப்புகள் மறுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பம் தான் அதிகமா இருக்குது. அவங்களுக்கு இங்க உண்மையாவே வேலை செய்யறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகத்தான் இருந்திருக்கு. பட் இங்க அவாக்கு இருந்த அந்த சர்க்கிள், ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் என்ற விடயங்கள் ஓரளவுக்கு அத ஹோம் மாதிரி ஃபீல் பண்ண வச்சதாலதான் அவங்க மீண்டும் இங்க போகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தது. குறிப்பாக இங்க இந்த மக்கள் சமூகம், குறிப்பாக அவங்க மென்ஷன் பண்ணினது கிழக்குல இருந்து பட்டிகுலோவில் இருந்த சில நபர்களா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற சில ஆட்கள் அவங்களோட இணைஞ்சு வேலை செய்த அந்த விடயங்கள் தனக்கு அந்த ஒரு அந்த இவந்தோ அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் இது ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு ஏதுவான ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்தி தந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இப்ப இதுல மிஸ்டர் திருவன் லரீனா கதைச்ச மாதிரி அவங்க சொன்ன பல விஷயங்களோட அவங்க ஒத்து போறாங்க. ஏனென்றா இப்ப நிறைய விஷயங்கள் மறுக்கப்பட்டுட்டு வந்தது. காலகாலமா இப்படியான போராட்டங்கள் எழுந்து வந்தாலும் இது மறுக்கப்பட்டு வந்ததுன்ற ஒரு காரணமும் மிக முக்கியம். மிஸ்டர் திரு சொன்ன மாதிரி, ரைட்? சோ அந்த ஒரு விடயத்தையும் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க.
So a couple of years ago, I think it was 2018, we started a little research project. There's a couple of people here who have participated. Kaushalya is one of the people who's been working on this project with me and others. We tried to start a project that would bring some of these peripheral voices together and to talk about how do we recognize these very marginal voices that are nonetheless there and that are challenging dominant conservative versions of community, that are challenging these kind of particular nationalist versions of what, what politics should look like in Sri Lanka, and trying to think about how an alternative political language might be developed. But when we started in 2018, I don't think any of us, we hoped that we would find some interesting things and we would build a community ourselves, which we have. But I don't think any of us would have imagined what has actually happened in Sri Lanka in the last couple of months. The incredible way in which, as various people have already said, this new version of what a struggle can look like has emerged, that has learnt lessons from past struggles, that has taken up some of those messages, and that is really seriously trying to bring that critique from the margins to a more central, not just geographically. I mean, I think Gota Gogama, it's nice to have a focal point, but this is not about bringing it to Colombo or bringing it to Galface, but it's about how all those different voices have been able to push a little bit of space in that center of the political space of Sri Lanka. Sorry, I hope that was clear, Priya. Yeah, sure. So இதுல இருக்கிறதுல இப்ப 2018 செய்த ஒரு ஆய்வுலையும் அதை பத்தியும் கதைச்சிருந்தவங்க, இங்க இருக்கிற கௌசல்யாண்டவங்களும் அவங்களோட சேர்ந்து அதுல எல்லாம் ஈடுபட்டு இருந்தவங்க. பட் அந்த டைம்ல அவங்க முயற்சி செய்த ஒரு விடயம் என்னவென்றா, இப்ப அந்த ஒதுக்கப்பட்ட அல்லது மார்ஜினலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிற அந்த சமூகத்தில் இருக்கிற அந்த குரல்களை ஒன்று சேர்த்து கொண்டு வரணும், இந்த தேசியவாதம் என்று கதைக்கிறதுக்கு, அது தொடர்பாக கதைக்கிற விடயங்களுக்கு எதிராக, அல்லது எவ்வாறு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் ஒதுக்கப்படுகிறது அல்லது அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்கன்ற விடயம் தொடர்பாக அவங்க கதைக்கிறது வெளிவரணும் என்ற ஒரு முயற்சியில ஈடுபட்டு இருந்தவங்க. பட் எஸ், அவங்க அதுல கொஞ்சம் விடயங்கள் அவங்களால கொண்டு வர முடிஞ்சது. பட் இப்ப நடக்கிற இந்த ஒரு விடயம் வந்து அவங்க யாருமே எதிர்பார்த்திருக்காத ஒரு விடயம். இப்ப நடக்கிற, குறிப்பா இந்த கோட்டா ஹோகமாவில நடக்கிற அந்த விஷயம், இது ஜஸ்ட் இப்ப ஒரு விடயத்தை நாங்க கொழும்புக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் என்ற ஒரு விடயம் மட்டும் இல்ல, பட் அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நாட்டின் ஒவ்வொரு பாகத்துல இருக்கிறவங்களும் எப்படி அந்த ஒரு விடயத்தை முன்வந்து கொண்டு வந்தவங்க என்ற ஒரு விடயமும், அண்ட் ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்துல அல்லது இறந்த காலத்துல நடந்த பல்வேறுபட்ட விஷயங்கள் இப்ப மீள கதைக்கப்பட்டு அங்க அது தொடர்பான விடயங்கள் வந்து கொண்டு வரப்படுறது, அல்லது அந்த வாய்ஸஸ் வந்து அந்த குரல்கள் வந்து முன் வந்து அந்த விஷயங்களை கொண்டு வந்ததுன்றது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு விடயம் தான் இதுல பாக்குறதா அவங்க சொல்றாங்க. Yes. And I don't want to over romanticize this. And I know I can see a couple of people who are here who I know have been very critical of the ways in which, when they have tried to speak in Gota Gogama or in the protests, there have been, of course, resistances and pushbacks and silencing. So this is not a romanticized, now suddenly everyone is able to speak, everyone has learnt the lessons of the past. It is definitely a struggle. It's an ongoing struggle. But as I was just discussing with another friend who is in Colombo, I was on the phone to her just before I came on this, we were saying that in spite of the fact that there is still so much resistance, in spite of the fact that it's still very marginal voices that are naming these things, in spite of the fact that we can see greater and greater policing happening, we can see that the system is trying to, there are arrests happening now of protest leaders. Many people are afraid to participate, as Thiru was talking about. In spite of all of those things, there are certain things that have been spoken now publicly in Sri Lanka that up until very recently, not many people thought would be spoken. It just seemed like it was too difficult to even begin. I mean, the posters of the disappeared journalists that came up on the Secretariat gates. Even when we saw that, I was in Colombo then, many of us said, okay, fine, journalists, but are they going to go beyond that? And then they did go beyond that.
And then we were saying, okay, fine, so you can talk about disappearance, but can you speak about Mulivaikal? Then people did speak about Mulivaikal. So they're not complete transformations. It's not that there is no backlash, but there are certain things that have been said now publicly in Sri Lanka that before were not able to be said. They were only said in marginal spaces. They were often crushed straight away. But I think that we need to hold on to the victory of the fact that these things have been spoken. சோ இப்ப நாங்க இதுல இவ்வளவு நேரம் கதைக்கிறோம், பட் இது கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்லுறதோ அல்லது இப்ப நாங்க இத தனியா அப்படி ஒரு மட்டும் நாங்க பாக்குற ஒரு விடயமா மட்டும் கதைக்கல. இதை ஒரு நாடகமயப்படுத்தி சொல்றதாக அவங்க சொல்லல. பிகாஸ் இது தொடர்பாக விமர்சிக்கிற ஆக்களும் இருக்கிறாங்க. இங்க இருக்கிற சில பேருக்கு கூட இது இந்த கோட்டா ஹோம தொடர்பாக நடக்கிற விஷயங்கள் அல்லது இப்ப நாங்க கதைச்ச விஷயங்கள்ல மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கலாம். பட் ஈவன் கிரண் அவங்களோட ஃப்ரெண்டோட ரீசெண்டா இப்ப கதைச்சிருந்தவங்க, அதுல அவங்க கதை கேட்க என்னதான் நாங்க இப்ப சொல்லுறோம், ரைட்? இப்ப அங்க பிரச்சனைகள் இருக்கு, போலீஸால அது தடுக்கப்படுற பிரச்சனைகள், அந்த ஒரு சிஸ்டமே அதுக்கு அதை மறுத்து நடக்கிற விடயங்கள் வந்து பல்வேறுபட்ட விஷயங்கள், இன்க்ளூடிங் இப்ப மிஸ்டர் திரு சொன்ன மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கே பயப்படுற மாதிரியான ஒரு விடயங்கள்ன்றதெல்லாம் இருக்கு. பட் அதையும் தாண்டி ஒரு கட்டத்துல நாங்க யோசிக்கவே இல்லை, இதை நாங்க பப்ளிக்கா ஒரு விஷயத்த கதைக்கக்கூடியதா இருக்கும், ரைட்? அந்த ஒரு விடயத்தை நாங்க இதுல பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும். உதாரணத்துக்கு இப்ப ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து காணாமல் போன ஜேர்னலிஸ்ட பத்தி கதைக்கிற விடயங்கள் நாங்க யோசிக்கல, அது அங்க வந்திருக்கும். பட் அது இருந்துட்டு ஓகே அதோட நிப்பாட்டிடுவாங்களான்னு பார்த்தா நோ, அதுக்கு பிறகு முள்ளிவாய்க்கால்ல நடந்த பிரச்சனைகள் கொண்டு வரப்பட்டது. சோ இதெல்லாம் ஒரு கட்டத்துல ஒரு எங்கேயோ ஒரு மூலையில கதைச்சு கொண்டிருந்த விடயங்கள் இப்ப அதிகமான ஆக்களுக்கு போய் சேர்ற மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இங்க அது கதைக்கப்படுற ஒரு விடயத்தை நாங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு. And the other thing I think is really important is the ways in which the state has tried to use all the same tactics that it's used in the past successfully. So we saw, when on May 9th, we saw the supporters being bussed in. We saw the violent confrontation with Gota Gogama. We saw the attempt to stir up anti-Muslim sentiment. All of these tactics that have been used so successfully over and over again, they didn't work this time. Even though there was, the clashes that happened on May 9th and some of the responses to the supporters of Mahinda that came in, there were, definitely instances of violence. The fact that there was people were discussing this and saying, no, we need to stop, we need to resist the urge to engage in violence, that there was such an attempt to hold on to the peaceful nature of the protest, in spite of there being so many reasons why people would explode into violence. And the fact that even though there were attempts to stir up anti-Muslim sentiment, we saw in Negombo the ways in which that failed miserably. I think these are really important victories that the people of Sri Lanka need to hold on to and be proud of, in spite of the fact that we see the system not changing and not responding and continuing to try and use the same tactics over and over again. சோ இதுல நாங்க ஒரு விடயம் பாக்குறோம். இப்ப இவ்வளவு நேரம் கதைச்ச விஷயத்துல நாங்க முக்கியமா இருக்கிற ஒரு விடயம் வந்து பார்த்தோம்னா, இப்ப இந்த அரசு வந்து முந்தின காலத்துல யூஸ் பண்ணின அதே மாதிரியான யுக்திகளை தான் இத குழப்பறதுக்கும் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்குது. அது மே 9க்கு அந்த நடந்த வன்முறைகளா இருக்கலாம், அந்த ஆதரவாளர்கள் வந்து செய்த அந்த வன்முறையான விடயங்களாக இருக்கலாம், அல்லது அதுல வந்து அந்த முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக உருவாகிற ஒரு விடயங்கள் தொடர்பானதாக இருக்கலாம், அல்ல அதுல நடந்த சண்டைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்தா என்னன்னா முந்தி எதே மாதிரியான டாக்டிக்ஸ், அதாவது யுக்திகளை யூஸ் பண்ணினாங்களோ அதையே யூஸ் பண்ற ஒரு விடயத்தை நாங்க பாக்குறோம். பட் என்ன நடக்குதுன்னா, இங்க இந்த கோட்டா ஹோமல நடந்த விஷயங்களும் சரி, அங்க இருக்கிற அந்த ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் வந்து ஓகே நாங்க இந்த வயலன்ஸ்ன்றது வேணாம், அதை நாங்க ஸ்டாப் பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான வேயில தான் நாங்க விடயங்களை செய்யணும். பட் அந்த ஸ்டேஜுக்கு, அந்த வன்முறை என்ற ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு பல்வேறுபட்ட காரணங்களும் இருந்தது. பட் அதையும் தாண்டி அந்த ஓரளவுக்கு சமாதானமான வழியில இதை கொண்டு போகணும் என்று முயற்சித்த அந்த ஒரு விடயத்தையும் நாங்க பார்க்க வேண்டி இருக்கு. And I think holding on to these little victories is going to become more and more important as we see
people becoming more and more tired, and we see that all of the structures of power regrouping around themselves to maintain their power. And I mean, that's the sad reality that we see. You know, it's June now, Gota hasn't gone home. If anything, he's become more comfortable by reorganizing things in a way that tries to solidify his power. We see that even though, you know, the country has no money, we don't see any end to the militarization or the spending on military. We also see that the political elites of all stripes, of all groups, none of them are really willing to take on the real challenge and to actually suggest something different. And I mean, in Batiklo district, we've seen the outpouring of anger against local Tamil politicians as well, to say, this is not just a problem of the Rajapaksas. This is a problem of many political elites who have benefited from this system and who continue to benefit from this system, which is why they don't really, however much they may make noises of opposition, they don't really want change. The fact that Ranil can come in again after having failed so many times just shows that there is a certain political elite that their only interest is to maintain their own power and their own material benefit. And I think everybody recognizes this now. And that is really soul destroying. And I say this sitting in London, where we have a prime minister who we also all hate and who is completely corrupted and who is bankrupting the country, and many people are suffering. But we also are stuck with him. So this is, I think, a problem that we're seeing at a local level, but we're also seeing globally, of the systems of power that political and economic elites have set up for themselves have made it so difficult to penetrate that many of us just feel like there is no alternative. And that's why those little victories really are needed to hold on to give us some sense of hope and energy to continue this struggle. So இப்ப நாங்க இதுல பாக்குற அந்த சின்ன சின்ன வெற்றிகளை கூட நாங்க கவனத்துல கொள்ள வேண்டி இருக்கு. ஏனென்றா இப்ப தொடங்கி எவ்வளவு நாள் ஆயிட்டு கன பேர் இந்த டயர்ட் ஆயிட்டாங்க, ரைட்? என்னன்றது ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்த ஜூன் ஆகிட்டு இன்னும் ஜனாதிபதி போகல, அந்த சொல்லப்பட்ட அந்த விடயம் நடக்கல. பட் என்ன நடக்குது சுத்தியண்டா, இன்னும் அந்த நடந்து கொண்டிருக்க விடயங்கள், அதிகாரத்துக்கு என்ன மாதிரியான விடயங்கள் சேர்க்கப்படணும், அல்லது அந்த அதிகாரத்தை தக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான விடயங்கள் செய்ய வேணுமோ அதுலதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. இப்ப காசு மிலிட்ரியில கொண்டே அந்த காசை ஸ்பெண்ட் பண்றது, அந்த மாதிரியான விடயங்கள் நிக்கல. பட் நாட்டுல காசு இல்லைன்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குது. பட் இது நடந்து கொண்டே இருக்குது. ஈவன் அவங்க சொன்ன ஒரு உதாரணம், பர்டிகுலர்ல சொல்லப்பட்ட ஒரு விடயம் மக்களால, இது தனியா நாங்க இந்த கோட்டாபாயவை நாங்க போக சொல்றதுக்கான போராட்டம் இல்லை. இது அப்படி கரப்டடா இருக்கிற எல்லா பொலிட்டீஷியன்ஸுக்குமான அகெயின்ஸ்டான ஒரு போராட்டமாகத்தான் பார்க்கப்படுது. ஏனென்றா இது மாறினாதான் அந்த எதிர்பார்க்கிற அந்த விடயங்கள் நடக்கும். இப்ப ஆனா என்ன நடக்குது ஆக்சுவலி பார்த்தா, இப்ப அந்த பவர் என்ற ஒரு விடயம் அதுலதான் ஆர்வமா இருக்கிறாங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு ரணில் ஒரு விடயமா இருக்கலாம். எஸ், அதுவும் அங்க பவர்ன்றது யாருமே இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன வேறொரு மாற்று வழி செய்யலாம், இதை எப்படி தீர்க்கலாம்ன்றது தொடர்பாக அவ்வளவா அந்த விடயம் நடக்கிறதா இல்ல. பட் அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எங்களுக்கு அந்த சின்ன சின்ன நடக்கிற ஒரு விடயங்கள், நடக்கிற அந்த வெற்றிகள் அதை நாங்க அங்கீகரிக்கிறது முக்கியம். ஈவன் லண்டன்ல கிரண் சொல்ற ஒரு விடயம், அங்க இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டரும் எஸ் அதுவும் அந்த ஊழல் பட்ட ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் இருக்கு. பட் ஸ்டில் அவங்க அதை சமாளிச்சு என்னவோ போகி கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு விடயமா இருக்கு. இது நாங்க இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சம் தனியா எங்கென்ன நாட்டில இல்லாம ஒரு சர்வதேசமா நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விடயமா தான் பாக்குறோம். சோ அதால எங்களை தொடர்ந்து நாங்க இந்த போராட்டத்துல போறதுக்கு, நாங்க இந்த பயணிக்கிறதுக்கு, டயர்டாகாம நாங்க பயணிக்கிறதுக்கு சின்ன சின்ன எங்களுக்கு நடக்கிற அந்த வெற்றிகள், சின்ன சின்ன நல்ல விஷயங்களை நாங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு. எஸ். So, I mean, I just want to finish by picking up on something that Thiru spoke about in relation to this question of justice and what would justice look like. And I think we're all in agreement amongst the panelists, even though we didn't discuss this before, that justice requires both
recognition, the symbolic aspect of justice, but it also requires redistribution. It requires a material aspect of justice. So many of the struggles, and it's interesting what you were saying, Thiru, about how, you know, material struggles for livelihood get inflected with nationalist discussions and then get mobilized by different groups for different agendas. You know, we see this happening over and over again. I mean, I see it happening in race politics here in the UK as well. That, and I'm thinking of when in Batiklo, I remember one discussion where it was an attempt, I think this was during the consultations around the transitional justice period, where trying to bring Muslim and Tamil communities together. And the framing is always, oh, this is different ethnic communities, you know, or religious communities in conflict. But actually the discussion ended up being a lot to do with garbage and the problem of garbage disposal. So you see how a very material problem that people are struggling with gets inflected with and becomes something that is then shaped around ethnicity or nationalism. But as you were saying, Thiru, with the fishermen's struggle, and you can see it, I think, also with the Batiklo Kathankudi rubbish issue, and you can see it in, you know, race politics in London as well. These issues are often multidimensional, and there is often an economic material aspect to them. So I think it's very important, and this is the opportunity now in Sri Lanka with the economic crisis to make that link between economics and politics, and to say that using just one lens of ethnicity or religion is not enough to actually deal with the root causes of many of the past issues that Sri Lanka has faced, or the struggle that it faces currently. So கடைசி அவங்க ஒரு விடயம் இப்ப முதல் கதைச்ச பேனலிஸ்ட் சொன்ன ஒரு விடயத்தோட சேர்த்து சொல்லி நாங்க இதுல எல்லாருமே ஒத்துக்கொள்றது, அதாவது இங்க இருக்கிற பேனலிஸ்ட் ஒத்துக்கொள்றது, இவந்தோ அத வார்த்தையால சொல்லாட்டிக்கும். பட் ஒரு விடயம் என்னன்னா, இந்த நீதிக்கான அங்கீகாரம், இந்த ஜஸ்டிஸுக்கான அங்கீகாரம் கொண்டிருக்கிறத நாங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. And this is also why I think we need to recognize that justice can't come from top down. It's not going to be driven through any elite project. Doesn't matter how well intentioned that elite project is, because that elite project, one, it's failed so many times. We have seen this in its different versions. Two, it's not able to capture the messiness, the mixed upness of so many different factors. And that's why I think what is really important for us to think about now in Sri Lanka is, and I would say this globally as well, and I've said this in other forums, that I think the ways in which you have all been struggling with such dignity over a very difficult period is an inspiration to us. I mean, I'm involved in the university strikes here in the UK, which have been going on for the last 4 years on and off. And we are broken already. We are fighting amongst ourselves. We are all tired, and we are not living anywhere near as difficult a situation as you. So I genuinely mean it when I say that the ways in which people are struggling, both in terms of protests, but also in terms of how they are managing their everyday lives, is an inspiration. But I think that the important lesson that we can take from now is that to build some kind of better possibility, some kind of more utopian version of politics, it's not going to be driven through some kind of new institutional arrangement. Those will have to come later. I think what is really important and is being modeled and has been modeled by many groups for many years in different contexts, but now maybe is given a little bit more space, is that utopian politics is practiced. It's what we actually do.
on a day-to-day basis. It's the people bringing soft drinks to trishaw drivers in queues. It's the community kitchens that are being set up. These are practices of utopian politics. They're every day. So it's not just the spectacle of a big protest, but it's what's happening at the everyday level. They are critical, and I think that's where Larina's point about the importance of critical education is so important, and also challenging who benefits from a particular communitarian narrative, whichever community it is. Who benefits from framing this problem in a particular way, developing our critical thinking skills, which, as Thiru says, have been developed by so many groups over so many years. We have a lot of material there, but actually bringing that to the forefront of our politics. But alongside the critique, and sorry, Bria, if you need me to stop and go back, because I know I'm saying a lot now, alongside the critique, it's also how do we build relationships of love and care and trust with each other? Because just discussing political issues or ideological issues without any kind of relationship, it doesn't get us anywhere. What will sustain us is these little acts of building care and demonstrating care for each other. That gives us the foundation from which we can then have the difficult conversations. Because as I can tell you, it's also happening here in the UK, in the university movement. We are, or even in terms of questions about racism and sexism, because we don't have relationships of trust and care, we can't have difficult conversations. Straight away, everyone becomes defensive, everyone puts up a barrier, everyone withdraws. It's a natural reaction. So what are we going to do to build those little relationships of care that sustain us and then allow us to do the really important critical work of rebuilding ourselves and then rebuilding our institutions? Sorry, Bria, that was too long. I hope you got that. No problem. I think I can cover. If I miss anything, someone can add to that. அவங்க அந்த முதல் கதைச்ச அந்த ஜஸ்டிஸ் என்ற விடயத்தோட தொடர்ச்சியா நாங்க இப்ப இந்த நீதி என்றது மேல் மட்டத்தில இருந்து கீழே வந்து சேரக்கூடிய ஒரு விடயம் இல்லை. ஏனென்றா அப்படி வருமா இருந்தா அந்த ப்ரோசஸ்ல நிறைய விடயங்கள் வந்து கவர் பண்ணப்படாது. ஏனென்றா அது ஆராயும் போது பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் வந்து அதோட தொடர்பு பட்டதா இருக்கும். சோ இது வந்து தனியா எங்களுக்கு மட்டும் முக்கியமான ஒன்று இல்ல. இப்ப சர்வதேச ரீதியாகவே ஒரு விடயத்தை நாங்க அணுகும் போது நீதி என்ற விடயங்கள் நாங்க அந்த அடிமட்டம் சார்ந்த விடயங்கள்ல இருந்து சிலது யோசிக்க வேண்டி இருக்குது. அண்ட் இதுல முக்கியமா அவங்க சொன்ன விடயம் அந்த வகையில பார்த்தா இப்ப இந்த போராட்டம்ன்றதுல தான் பாக்குற ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னன்னா, இப்ப அது அவங்க எப்படி கொண்டு போறாங்கன்றதும் அதுல நடக்கிற சில விஷயங்களும். உதாரணத்துக்கு இப்ப அவங்க சொன்னது அந்த யூனிவர்சிட்டியில நடந்து கொண்டிருக்கிற ஸ்ட்ரைக் வந்து கிட்டத்தட்ட 4 வருஷத்துக்கு மேலேயா நடந்து கொண்டிருக்குது. இப்ப அவங்க எல்லாம் டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. அது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாற்று கருத்துகள் வருது, என்ன செய்யறது, தூர இருந்து வர வேண்டிய எல்லாம் இருக்குது. அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல விட்டு அந்த ஒரு சோர்வு வருது, ரைட்? பட் அந்த மாதிரியான ஒரு விடயம் இங்க இல்லை. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு டுக் டிரைவருக்கு போய் ஒரு கூல் ட்ரிங்க் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், அல்லது சமூகமா சேர்ந்து ஒன்றிணைஞ்ச ஒரு விடயத்தை செய்யறதா இருக்கட்டும், அங்க ஒரு கிச்சன் என்ற ஒரு விடயம் இருக்கு, ரைட்? சோ இப்படியான விடயங்களை வந்து அவ இதுல பாக்குறா, தான் பார்த்து அதை அங்கீகரிக்கிற ஒரு விடயமா பாக்குறா. பிகாஸ் நாங்க ஒரு விடயத்தை இப்படியான ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் நாங்க கொண்டு போறதுக்கு, இப்ப லரீனா சொன்ன மாதிரி அதை நாங்க கிரிட்டிக்கலா அப்ரோச் பண்றதுக்கு, ஒரு விமர்சன சிந்தனையோட நாங்க அதை அணுகிறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு அது தொடர்பான ஒரு சூழல் இருக்கும். முதலாவது நாங்க அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா எங்களுக்குள்ள ஒரு விதமான உறவு இருக்கணும். சோ அது ஒரு அன்பு, ஒரு அக்கறை, அதே மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை என்ற விடயங்கள் சார்ந்ததான ஒரு உறவு முறை வந்து இருக்கும். சோ அப்பதான் அது தொடர்ந்து போகும், சஸ்டெயின் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். சோ அதுதான் இப்ப அங்க ஒரு மிஸ்ஸிங்கா பாக்குற ஒரு விடயமும் இங்க அது தேவை. அதை தாண்டித்தான் நாங்க அந்த கிரிட்டிக்கலா விஷயங்களை யோசிச்சு அதுக்கு பிறகு நாங்க இதை மீள் கட்டி எழுப்புறதும் அதை மீள் உருவாக்குறதும் என்ற விடயங்களை நாங்க செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அவங்க சொல்றாங்க.
Yes, so அதுதான் கிரண் சொன்ன விஷயங்கள். ஸோ இதுக்கு தொடர்ந்து அவங்க கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்தா அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம்னு சொல்றாங்க. இவ்வளவும் அவங்க உள்வாங்கி கொண்ட விடயங்கள், அவங்க உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பின விடயங்கள். இதை தொடர்ந்து வேறு கருத்துக்கள் இருந்தா வேற கருத்துக்கள் இருந்தா அல்லது கேள்விகள் இருந்தா நாங்க அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Or even Varuni, over to you to facilitate the whole thing. I just done with my translation. Thank you very much, Priya, for helping to do the translation and facilitating. Thank you very much, Kiran. We have already one question was posted by Yadusha. The panelist, would you like to take this question, or anyone else would like to ask questions? Please go ahead. ஆல்ரெடி எங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. பேனலிஸ்ட் யாராவது அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண அல்லது அதை டிஸ்கஸ் பண்ண முன் வந்து நல்லம். So if any one of you from the panelist wants to, yes please. I think I'll Jadusha's question about the silence of the elite, and the Tamil politicians. I think there are two ways in which I think one can look at it, because this silence is also something that the political leaders and a section of the elite really desire, because for them this is advantageous for their nationalist project, right? And as a result, what might happen is, as Jadusha suggested, when decision making happens, right, Tamils will be left behind. Our input will not be there, because even to understand this economic crisis, we have to look at the different geographies of the island, right? And the north and the east. These are regions with particular economic issues, right? There are particular economic factors that shape people's everyday lives in these regions. There are issues related to caste and long-standing issues related to land distribution, right? And the war has complicated the entire picture. So because of all these reasons, our demands are very specific, and also the region needs specific solutions. And those solutions may be very different from the kind of solutions that maybe some regions in the south are in need of. So that conversation, what we want to demand, it has to come out through discussion and struggle and protest. So when we remain silent, right, people are discussing at a certain level, but if we become more active, if people are mobilized more, if people discuss these issues more, if people bring these issues to the fore more, then I think, there is a more democratic process in evolving the alternatives, in finding the solutions, right? So that's where I think the absence of a struggle is going to be costly. Then the next part is the state, because how Tamil nationalists justify their silence is even if you protest, even if you bring out your demands and solutions, the state is going to ignore it, because that's what the state has done all along. And there is a point there too that has to be recognized, because of the majoritarian nature of the state. In decision making, Tamils or Muslims couldn't really participate in significant ways. And Tamils and Muslims have been also demanding devolution, autonomy, or federalism. These are all related to decision making and at a local level. So we don't have the structure. So anyway, the decisions and the solutions are going to be majoritarian. It's a claim that those who are calling for silence are making. So that has to be recognized. So there is also constant pressure on the state, especially maybe from the majority community, to address other questions, because as other people, Kiran and others have said, you can't separate these economic issues from political questions, right? So you need a more devolved political structure to think about economy at various levels, and the local economic dynamics. If we have to recognize those dynamics, then we have to have political structures that can enable us to engage with the communities on the peripheries, communities in the provinces,
minorities in different ways, right? So that I think is important. So I'm of course against this sort of silence. I think whether the state listens to us or not, I think we have to raise our voices in protest against what is happening and have to highlight our predicament. And I think we can also formulate our demands in our own terms, right? We don't have to imitate what is going on in Goldface Green or in a different location in the South, right? Because we have our own issues and the ways in which politics and economics interact in the North is very, in a particular way they interact with each other. And we have to foreground how they impact one another, how they shape one another. And our solutions should reflect those interactions and those dynamics, I think. So remaining silent is not going to be a solution. And the elite's hypocrisy also should be highlighted here because, you know, the same elite are interested in mobilizing people for other protests, right? I'm not like, you know, trivializing those other protests like land grab or the disappearances, the justice for the disappeared, but they are like, you know, you don't bring out this argument like, you know, the military is going to hurt us, so we shouldn't protest. Instead, you actively call the people to participate in protest. And then, like, you know, the elite have been persistent in their attempts to convince the international community, but the international community hasn't done much. But still, the elite want to convince the international community. So why can't we try the same with the majority community, or why can't we show the same kind of engagement with the state also, right? Because the state has also ignored our demands. The international community also hasn't done much, but still Tamil nationalist leaders continue to appeal to international actors. So you see that there's a certain kind of double standards there too, right? So I think, like, you know, remaining silent is not an option. I think we have to keep foregrounding these demands, articulate our demands in our own terms, and like, you know, and look at the larger political context and how these struggles have evolved and what solutions we have already come up with. And maybe this is a good time for us to sort of you know, reinforce some of the demands that we have already put forward, right? Like, you know, and maybe as Kiran and others have said, there is more opening now in the South to listen to voices from the North, and there is more interest in engaging with the voices from the North. So we have to make use of this space. We have to make use of the opportunity this crisis has created. So I think that's what I would say. Thank you. Thank you, Thiru. And is there any other question from the audience? Anyone can ask a question if you have any question or comment. Yeah, I think Ephraim. There's one question from Ibrahim. It's a question for Thiru. Would you like to go ahead, Thiru? Yeah, that's Ephraim's question. I'm like, you know, basically I'm precisely challenging that sort of distinction, because that's a very nationalist kind of distinction, because there are political struggles that are happening in the Northeast, and then the economic struggles are happening in the South. But, like, you know, if you look at the, maybe like, you know, at one level you get to see that picture, but that doesn't mean economic issues don't exist in the North, right? And in the North also, the fishing communities are protesting for various reasons, right? Against you know, migrant fishermen from the South, or poaching that is happening in the Indian Ocean by the Tamil Nadu fishing trawlers. So, like, you know, these economic issues are always there, and people are, like, you know, engaging with those issues in different ways. But what happens is, like, you know, nationalism tries to portray it in a different way, right? You know, we don't protest for economic issues, or, like, you know, they try to understand every economic issue through a very ethnicized kind of lens, right? There are ways in which ethnicity inflects economic issues, but not always, right? There are, like, you know, if you look at public education, for instance, like, you know, some of the policy decisions that the state makes, it affects everybody, right? And there are others that may affect different communities differently. So I think we have to sort of recognize the ways in which there are, like, you know, similarities in the ways in which, similarities
between how economic issues affect the people in the south and the north, and then also in what ways there are differences, right? I think both have to be recognized, and in finding solutions, I think that recognition is important. But just to say and keep peddling the narrative, that's what some nationalists are doing, that political issues are what matter in the north, and the north is not really interested in economic issues. That's, I think, wrong. Yeah. Thank you, Thiru. Do we have any other question? I think Priya, would you like to give a brief translation? Sure. Maybe I can summarize what was been said so far, but if I miss anything, maybe someone can add to that because I got disconnected. So இதுவரைக்கும் கதைச்ச விஷயங்கள்ல இப்ப அது முதலாவதா கேட்டது, இப்ப நாங்க ஒரு பகுதியினர் வந்து அமைதியாக இருக்கிற ஒரு விடயம் இருக்குது, ரைட்? அந்த நார்த் அண்ட் ஈஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதை இப்ப திருவரங்கன் சொன்ன மாதிரி அதை வந்து ரெண்டு வகையில பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. கொண்டு வந்து சில நேரம் சில அரசியல், இப்ப தேசியவாதம் கதைக்கிற அந்த அரசியல்வாதிகள் வந்து அதை விரும்புற ஒரு தன்மையும் இருக்குது, அப்படி இருக்கிறன்றது. பட் அது என்னன்னா இப்ப அதுக்கு நிறைய காரணங்கள். எப்ப முடிவெடுக்கிற, தீர்மானம் எடுக்கிற வந்தாலும் தமிழ் மக்கள் வந்து புறக்கணிக்கப்படுறது, அவங்க தவிர்க்கப்படுறது, அல்லது நடக்கிற நார்த் ஈஸ்ட்ல நடக்கிற பொருளாதார பிரச்சனைகள் வந்து இப்ப அது வந்து மற்ற இடங்களை விட கொஞ்சம் தனித்துவமா அதுக்கண்டி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளா இருக்கு. உதாரணத்துக்கு சாதி சார்ந்த பிரச்சனைகளா இருக்கட்டும், அல்லது நிலம் காணி பிரச்சனைகளா இருக்கட்டும், அல்லது எதிர்கொண்ட இந்த 30 வருஷ போர்களா இருக்கட்டும், ரைட்? சோ அதால அந்த பகுதியில இருந்து வர டிமாண்ட்ஸ், அதுக்கான அவங்களுக்கான விடயங்கள், அவங்க எதிர்பார்க்கிற விடயங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெசிபிக்கா தனித்துவமானதாக இருக்கு. சோ அப்ப அது சம்டைம்ஸ் அந்த சவுத்துல இருக்கிறத விட வித்தியாசமானதாக இருக்கிற ஒரு தன்மையும் இருக்குது. சோ அதால என்ன நடக்குதுன்னா, நாங்க அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுல இருந்து அந்த டிமாண்ட கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்கு. நாங்க எங்களுக்குள்ள அந்த மொபிலைஸ் பண்ணி நாங்க விடயங்களை கலந்தாலோசிச்சு கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு விடயம் இருக்கு. சோ அப்பதான் ஒரு ஜனநாயக ரீதியா அது அணுகப்பட்டு அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கும். அடுத்து இன்னொரு விடயம் வந்து இப்ப ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும், அரசை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒன்றை புறக்கணிக்கிற தன்மை, இப்ப அது தமிழ் ரெண்டு வரைக்கும் அது ஒரு புறக்கணிக்கிற தன்மை காணப்படுற ஒரு சந்தர்ப்பம். ஏனென்றா அது இந்த பெடரலிசம் சம்பந்தமா கதைக்கிறாங்க. அப்படி இல்லாட்டி வர்ற அந்த இப்ப பல்வேறுபட்ட இடங்கள்ல இருந்து வர பிரஷர் காரணமாக இருக்கலாம். அதால வந்து அந்த ஒரு தன்மையும் இருக்கு. இதெல்லாம் அந்த ஒரு அமைதிக்கான அல்லது அந்த சைலண்டா இருக்கிறதுக்கான ஒரு காரணங்களாக பார்க்கக்கூடிய பாதி இருக்கு. பட் அதே நேரம் அவர் சொன்ன விடயம், நாங்க அதை அப்படி இருக்கவும் கூடாது. மிஸ்டர் திருவரங்கன், கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ அம் ராங் இன் எனி வே. சோ தட் சோ ஏன்னா நாங்க இது ஒரு சந்தர்ப்பம், இது நாடளாவிய ரீதியில நடந்து கொண்டிருக்கிறதால இதுல நாங்க எங்கெண்ட சார்ந்த விடயங்களை கொண்டு வர்றதும் ஒரு முக்கியமாக இருக்கும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அண்ட் அதுக்கு பிறகு கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு சொன்ன விடயமும் அதான். இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகள்ல வந்து இப்ப நாங்க புறக்கணிக்கிறோமா இல்ல நாங்களே எங்களை தவிர்த்து கொள்றோம்ன்ற விடயமோ வந்து நல்ல விதமானதாக இருக்காது. நாங்க தொடர்ந்து இப்படி ஒரு விடயம் நடக்க அதுக்கு பங்கு பெற்றதுன்றதும் முக்கியமாக இருக்கும். திருவரங்கன், would you mind adding the last part? நாங்கள் வடக்கு கிழக்குல தனி அரசியல் பிரச்சனை, தெற்குல தான் பொருளாதார பிரச்சனைன்றது வந்து இல்ல. வடக்கு கிழக்குல சில கூடிய அளவான போராட்டங்கள் அரசியலுக்கான போராட்டங்களாக இருந்திருக்கலாம். ஆனா பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனை இருந்திருக்கு. பொருளாதாரத்துக்காகவும் மக்கள் போராடி இருக்கிறார்கள். இந்த இந்தியாவில இருந்து ட்ரோலர் பிரச்சனை வரைக்குள்ள ஆக்கள் போராடி இருக்கிறார்கள். மற்றது நாயாறுல மீன்பிடி வரைக்குள்ள போராடி இருக்கிறார். அப்ப சில பொருளாதார பிரச்சனைகள் எங்களையும் பாதிக்கும், வடகிழக்கு தெற்குல இருக்கிற மக்களையும் ஒரே மாதிரி பாதிக்கும். சிலது வந்து எங்களை பாதிக்கல, அதுக்கு ஒரு விதமான இன பாதிப்பும் சேர்ந்தபடி வரும். அப்ப அந்த எப்படி இன பாதிப்பு இல்லாத வகையிலையும் பாதிப்பு வருது, இன பாதிப்போட சேர்ந்தும் பாதிப்பு வருது. இப்படி இந்த வேறுபாடுகளை நாங்க விளங்கிக் கொள்ளணும். அந்த வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில எங்கட தீர்வுகளை வந்து நாங்கள் முன்வைக்கிறதுக்கு வர வேணும் என்றதான் அதுல முக்கியம். அந்த நாங்க ஆர்டிபிஷியலா இந்த பிரச்சனை தான் இருக்கு, அங்க அந்த பிரச்சனை தான் இருக்குன்னு சொன்னது மாதிரி அது அப்படி ஒரு நீட்டான இதொன்று இல்ல. அப்ப அதை நாங்கள் அந்த உரையாடலை குவெஸ்சன் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை ஒன்று இருக்கு. Thank you very much, Thiruvarangan. Thank you. No problem. I have something to share with
Professor Kiran. Professor Kiran, once I participated in a forum discussion on political and social struggle of people. Then there I pointed out about the farmer struggle for fertilizer and also the possibilities of the production of natural fertilizer. Those issues I have mentioned. And I also said that the volunteer involvement of youth, especially the youth, on these kind of issues is more important, as well as preaching the issues and discussing issues. Then I was replied that without political power, we can't make a change. So like that. In between, in Sri Lanka, you may heard or you may know about that. There are some negative propaganda already spread out among the general public by some politicians on NGOs. In that circumstance, do you think that we can make a change, or we can't make a change without a political power? Because or else volunteer groups pave the way to some fruitful social and economical changes. According to your experience and the researchers, I am expecting a good reply from you. Sorry, is that okay if I translate that question before answering? Oh, perfect. So Larina சொன்ன ஒரு விஷயம், இப்ப தான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு அரசியல் ஒரு களம் ஒன்றுல தான் கலந்துரையாடி கொண்டிருக்க வந்த ஒரு விடயத்தை சொல்றா. என்னன்னா, இப்ப என்ன மாதிரி இந்த விவசாயிகளுக்கு வந்து உரம் சார்ந்த பிரச்சனை அப்படியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருகுதுன்றதாவ அதை எடுத்து கூறேக்க வந்து அங்க சொல்லப்பட்ட ஒரு விடயம் வந்து இந்த அரசியல் ஒரு அதிகாரம் இல்லாம நாங்க உண்மையா மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியாது, ஒரு அரசியல் ஆதரவுங்களுக்கு வேணும் என்ற ஒரு விடயம் வந்து சொல்லப்பட்டதாக அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. அதே நேரம் இன்னொரு விடயம் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, இப்ப சில அரசியல்வாதிகளால வந்து இந்த என்ஜிஓ தொடர்பாக வந்து அதோட முதல் அட் பண்ணின விஷயம் என்னன்னா, அதே நேரம் இந்த இளைஞர் குழுக்கள் வந்து தன்னார்வமா வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கு. ஸோ அப்படி வேலை செய்யறவங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு விடயம் சொல்லப்பட்டது, ரைட்? அதாவது நீங்க அரசியல் அதிகாரம் ஒன்று இல்லாம உங்களால உண்மையா ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது. அதே நேரம் பார்த்தோம்னா இப்ப ஒரு என்ஜிஓ சம்பந்தமாக வந்து ஒரு நெகட்டிவான ஒரு பரப்புரை மாதிரி ஒன்று வந்து உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்குது சில அரசியல்வாதிகளால. சோ அந்த ஒரு ரெண்டு விடயத்தையும் பாக்குறோம். சோ இப்ப இளைஞர்கள் தன்னார்வமா இறங்கி சமூகத்துல மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் என்று வேலை செய்யறதும் இருக்கு. அதே நேரம் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க எதிர்கொண்டது, ரைட்? அதாவது உங்களுக்கு ஒரு அரசியல் ஆதரவு இல்லாம உங்களால மாற்றம் கொண்டு வர இயலாது. சோ அப்ப அவங்க கிரணத்தை கேட்கிற கொஸ்டின், அவங்களோட அனுபவத்தை வச்சு உண்மையா அப்படியா ஒரு அந்த அரசியல் ஆதரவு இல்லாம எங்களால அந்த ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர இயலாதான்றத அவங்கள்ட்ட கேட்கிறாங்க. அதுல இன்னொரு விஷயத்தை ஆட் பண்ண விரும்புறேன். என்னன்னா, இப்ப நான் சொன்னது வந்து அந்த அதாவது இயற்கை உரங்களை, அதாவது ஏற்கனவே அக்கரப்பத்துல நடந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த உரம் இயற்கையான உரம் தயாரிப்பு சம்பந்தமான ஒரு ஃபீல்டு இதை பத்தி சொல்லித்தான் நான் அவங்கள்ட்ட கதைச்சது. இப்ப சும்மா விவசாயிகள் போராட்டம்னு பேசி வேலையில தானே இளைஞர்கள் கிராமத்துக்கு கிராமம் இந்த மாதிரி இயற்கை உரம் தயாரிக்கிறதுல வாலண்டியரா சமூக தன்னார்வலர் குழுக்களாக சேர்ந்து இந்த சமூக பிரச்சனைகள்ல தோளோடு தோள் நின்று அவங்க அதுக்குரிய மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை சுயமா இயங்கையிலும் தானே. இப்ப நான் சொன்னப்ப இப்ப ஜேவிபி எல்லாம் அவங்களோட அணிகள் பல இருக்கு இல்லையா, அது போல ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் அப்படி செய்யலாம் தானே. அப்படி செஞ்சேன்னு சொன்னா ஓரளவுக்கு இந்த பிரச்சனைகளோட வெளியில வாரத்துக்குரிய தோள் கொடுத்தலாக தங்களுடைய பங்காற்றலாக அது இருக்கும் தானே. அப்படி செய்யறது சாத்தியம் தானே. அப்படியும் யோசிக்கலாமே. சும்மா பேசிக்கொண்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கொண்டும் கலந்துரையாடி கொண்டும் இருந்து இருக்கிறத விட களத்துல இறங்கி ஓரளவு செய்யலாமே என்று கதைச்ச நேரம் தான் அவங்க சொன்னாங்க. அரசியல் பலம் ஒன்று இல்லாம, ஒரு அரசியல் உங்களுக்கு ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு பலம் இல்லாம நாங்க அப்படி செஞ்சா அரசியல்வாதிகள் குழப்பி குறுக்கிட்டு இது பண்ணோம், எங்களுக்கு செய்யவே முடியாதுண்டு. அதைத்தான் நான் கேட்கிறேன். அந்த அப்படி தன்னார்வலர் குழுக்களாக நாங்க செய்யவே முடியாது. ஆனா ஏற்கனவே
என்ஜிஓஸ் பத்தி அதாவது அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் பத்தி மிக மோசமான பரப்புரைகள் செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு பின்புலத்துல இது சாத்தியமா என்றுதான் நான் அறிய விரும்புறேன். Thank you, Larina. So, Kiran, I hope you got the question. Yeah, please. I did, and it's a very very difficult question. So, I mean, there's a couple of things that I would say in response to you, Larina, and I think also to add to what you were saying before, Thiru. So one thing, I mean, first of all, let me say, I don't think that NGOs are outside of the institutional structure that is part of the problem. And when I'm talking about, this is why when I'm saying political elites or elites, I'm not just talking about the politicians. I think elites in various different roles, media, NGOs, and not necessarily, you know, I'm not saying that it's always bad intentioned, but I think many of those elites, and, you know, and I'm a part of this elite. During COVID, you know, I wrote this article when we were locked down in our flats in London. And I wrote this article about how being a person with privilege means I actually have less imagination about how the system could be different, I think, than people who the system has never worked for. Those of us who have benefited from the system, we keep expecting the system to produce the answer. We can't think outside of it. And so I think one of the things to think about is when it comes to political power, right now, the problem is that we will keep reproducing the same problem because the system itself is structured in such a way that it is the problem. So, you know, I'm thinking back at the early days of Gotogogama when they set up the People's University, and Dr. Prabha is here. She spoke at the People's University. Professor Yuan Goda spoke at the university. I spoke, and we were all saying how one of the things that was inspiring at that moment of the protest was that there was no central leadership, that actually it was many, many different struggles and different voices, and that they were all trying to take up their own space. And some people were frustrated by that. They were saying, but we need leadership, we need direction. I know that it can feel like if we don't have leadership, that we don't have a direction and that we can't achieve change. The problem is that first, I think we need to open up the space of who is going to be the leader. We need that challenge, because the problem is that the leadership has failed us. And all across the board, progressive leadership, authoritarian leadership, all of it. And part of the problem has been, in order to push a particular cause, whether it's a nationalist cause, whether it's a leftist cause, we have had to silence so much of the dissent. You know, we've had to make it neat. Oh, no, this is outside. This is what we need to focus on. No, this is a problem. No, you are speaking a different language to what the movement needs. And that kind of crushing of different voices and that silencing in order to have one agenda has become part of the problem. So I feel like, you know, like Thiru was saying, and Larina, I mean, you are a perfect example of this. Like you know, you are constantly a person who is asking a question from the side, you know, like, let's not assume the orthodox position. Let's ask the question, if we look this way, what else do we see? But the way that our political leadership is structured, not just in Sri Lanka, everywhere, is pushed out. It's always excluded, because we need a clear message. We need a nationalist message. We need a leftist message, whatever it is. We need a militaristic message. So I feel like the best resistance right now is to not allow for one voice, to actually allow space for multiple voices. And I mean, and this is one of the things I'm finding very frustrating in the discussions out overseas about Sri Lanka, is everyone is looking for the big answer. You know, like there's the big solution, IMF or whatever it is. I don't think that those are the places we need to be looking for solutions right now. I actually think, you know, there are some great initiatives happening at the local level that
we need to be looking at. Like, I know of some wonderful initiatives in Manar, you know, sustainable farming, in Vaunia, in Batiklo, people who are working at community level, who are trying to build alternate economies, who are building alternate communities. It's happening at a very, very small localized level. Not only are those important in terms of how they're sustaining themselves, but they might give us more alternatives to work towards. They might actually be the place for new ideas, rather than us keeping on fighting at this level with the same political discourses and the same political structures. And, you know, I'm thinking that I was reading this article the other day by Nimanthi Pereira Rajasingham, and she was talking about during the peace accords, and how, again, everyone who was trying to broker peace was saying, shh, we can't talk about this issue. Shh, we can't worry about this. Oh, if we talk about recruitment of child soldiers now, this will disrupt. If we talk about this issue, or we take up caste, this will disrupt. We need to focus on peace. But whenever you talk at that level, what do you achieve? You only reinforce certain power structures, but you don't really get to the heart of the problem, and you probably don't come up with anything new. And that's what she was arguing back in, you know, 2006. And I think, you know, 15, 16 years on, we can see that still is the problem. So I think now is a moment to resist that. And I think, Lorena, you are an example of someone who does this. Thiru, you are definitely an example of someone who does this as well. I know other people in this gathering are doing this. But I think resisting the existing. And then the last thing, sorry, I wanted to say was, I was thinking about what you said, Thiru, about the local. And I think that this local is really important. One, to get away from, as you say, this kind of, you know, people talk north and east as if, you know, there is this block and it is spoken for by a particular nationalist voice, which is not specific. But at the same time, people talk about the South. And what they're talking about often is Colombo, but the South, you know, I mean, I've been in discussions here in the UK where people are like, well, the South has benefited from this and this. And I have to ask them, what, you really think some of those villages living like in Monaragala, that they're like benefiting from this system? So I think going to the local, avoiding these big narratives of the nation, of the people, but going to the local will help us get around some of these problems, and it will open up more possibilities for us as well, I think. Okay, let me. Thank you. Yeah, okay. So avanga sonna vishayatha naan, sorry. No, that's okay. I try my best. So avanga sonna vishayatha naan solren. So avanga ketta kelvi ungalukku vilangi irukkuman solren. So appa adu oru konjam sikkalana oru vidayam dhaan. Ipa என்னன்னு பார்த்தா இப்ப நாங்க இந்த பொலிட்டிக்கல் எலைட்ஸ் சொல்றோம் தானே, இந்த அரசியல் பிரமுகர்கள் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு விடயத்துல தனியா அரசியல்வாதிகள்ன்றது மட்டும் இல்ல, அதுல அந்த குரூப்புக்கு அந்த விடயங்களை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண அதுல மீடியா வரும், ஈவன் என்ஜிஓஸ் கூட அதுக்குள்ள வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. சோ அப்ப நாங்க எப்பவுமே ஒரு லீடர்ஷிப்புக்கு கீழே போறோமா அல்லது ஒன்றுக்கு கீழேயே போய் கொண்டிருக்கிறோமான்றத நாங்க கேள்விக்குட்பட்டோம். வேண்டா இப்ப அது மட்டும் இல்லை, இப்ப அவங்க உதாரணத்துக்கு சொன்ன ஒரு விடயம், இப்ப இந்த கோத்தா கோகமல்ல இருக்கிற அந்த மக்கள் பல்கலைக்கழகம் என்ற ஒரு விடயத்தை பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய பேர் அதுல இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கு. யாரோ ஒரு ஆள் தான் அதை எல்லாம் லீட் பண்ணி செய்யறது இல்லை. பல்வேறுபட்ட ஆக்கள் பல்வேறுபட்ட வேலைகளையும் பல்வேறுபட்ட அந்த தலைமைத்துவ விடயங்களையும் எடுத்துக்கொள்றாங்க. சோ அது ஒரு வகையில நாங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. என்னன்னா நாங்க இதுவரைக்கும் பார்த்த காலகட்டத்துல பார்த்த விஷயங்கள்ல இந்த தலைமைத்துவம்ன்றது அநேகமா தோல்வி அடைஞ்சு பார்த்த விடயங்கள் தான் கூட. அது என்ன மாதிரியாகவும் இருக்கட்டும், ஒரு இது தனியா இலங்கைக்கு மட்டுமல்ல, ஒரு குளோபலா பார்த்தா கூட இதுக்கு பல்வேறுபட்ட உதாரணங்கள் இருக்கு. சோ அந்த வகையில இப்ப நாங்க என்ன மாதிரி யோசிக்க வேணும்னா, இப்ப லரீனா சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு இப்படி இருக்கிற பல்வேறுபட்ட குரல்களை கொண்டு வர்றதும் அவங்க மூலமா அந்த விடயங்களை புஷ் பண்றதும் முக்கியமா இருக்கு. ஏன்னா மோர் ஆஃப் த டைம்ல அதிகமான சந்தர்ப்பங்கள்ல இந்த குரல்கள் தான் புறக்கணிக்கப்படுறதா இருக்கு. பட் அப்படியான ஒரு விடயத்தை நாங்க ஒன்று சேர்த்து அதை கொண்டு வர்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமா இருக்கும். இவன் அதைத்தான் லரீனாவும் செய்து கொண்டிருக்காங்க. அவங்க கேட்ட அந்த கேள்வி கூட அதுதான், எப்படி நாங்க அந்த அடிமட்ட
மட்டத்துல இருந்து விடயங்களை கொண்டு வரலாம் என்ற ஒரு விடயம், ரைட்? அதன் மூலமா நாங்க எப்படி விஷயங்களை கொண்டு வரலாம். சோ அதே மாதிரி ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இப்ப எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு பெரிய அளவில வந்து ஒரு முடிவு வரும், அதுக்கான ஒரு தீர்வு வரும்னு நாங்க பெரிய அளவுல போய் கொண்டு இருந்தோம்னா அது ஒரு பாரிய காலம் எடுக்கிறதாகவும் அல்லது அதை அடைகிறது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விடயமாகவும் இருக்கலாம். ஆனா நாங்க ஒரு சின்ன சின்ன விடயங்களுக்கு அந்த முயற்சிகளை செய்யும் போது அதை உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி லெவல்ல இருக்கலாம், அங்க இருந்து அந்த விடயங்களுக்கும் போது அங்க இருந்து வர்ற விடயங்கள் புதுசா இருக்கலாம், புதுமையான ஐடியாஸா இருக்கலாம், அப்படியான விடயங்கள் வரக்கூடியதா இருக்கு. சோ அதுல அவங்க ஒரு சொன்ன ஒரு விடயம் வந்து இப்ப தான் வாசிச்ச ஒரு ஆர்டிக்கல், நிமந்தி பெரேரா ராஜசிங்கன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் வாசிச்சிருந்தவங்க. அதுல வந்து என்னன்னா இப்ப போக்கஸ் பண்றாங்க பீஸை மட்டும், சமாதானத்தை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்க மற்ற விடயங்களை விட்டீங்கன்னா அது எப்படி ஒரு வினைத்திறனானதா இருக்கும். நீங்க பீஸ் கதை கேட்க பல்வேறுபட்ட விஷயங்களை கதைக்க வேண்டி இருக்கும், ரைட்? சோ அப்ப அந்த மாதிரி நாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பலதை சேர்த்து அதுலயும் போக்கஸ் பண்ணிக்க அது இந்த விடயம் வந்து அந்த கிராஸ் ரூட் லெவல்ல இருந்து வார ஒரு விடயமா இருக்கு, ரைட்? சோ அந்த ஒரு விடயம். அண்ட் அதுல திருவரங்கன் அவங்க சொன்ன ஒரு விடயத்தை, அதாவது இந்த லோக்கலா இருக்கிற பிரச்சனைகள் தொடர்பாக நாங்க எவ்வளவு போக்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு, அது வந்து முக்கியம். இப்ப நார்த் ஈஸ்ட் அந்த வாக்கைக்கு அங்க குறிப்பிட்ட சில பிரச்சனைகள் இருக்கு. சோ அது வந்து சில நேரம் வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. இப்ப நாங்க சவுத் அண்ட் கதைச்சு கொண்டிருக்கிறோம், ஆனா சவுத் அண்ட கொழம்ப மட்டும்தான் கதைக்கிறோம். சோ எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது, அவங்களுக்கான விஜயங்கள் எல்லாம் கிடைக்கிறது. அதுல இருக்கிற மொனராகலன்ற ஒரு இடத்துல இருந்து போய் பார்த்தா அந்த ஒரு சின்ன வில்லேஜுக்கு அது கிடைக்குமா? அங்க இருக்கிறவங்களும் இங்க இந்த கொழம்பு என்று கதைக்கிற குரூப்பும் உண்டா? அப்படி நிறைய விஷயம் இருக்கு. சோ அதாலதான் அந்த நாங்க லோக்கல், அதாவது ஒரு மிகவும் குறைஞ்ச அளவுல இருக்கிற மட்டத்தில இருக்கிறதுல போறது வந்து எங்களுக்கு நிறைய விடயங்களை திறக்கக்கூடியதாகவும், நிறைய விடயங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு தரக்கூடியதாகவும், நிறைய பிரச்சனைகளை எடுத்து வர்றதுக்கு உதவக்கூடியதாகவும் இருக்கும் என்று அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. And I have one follow-up question and a comment to Kiran's response to Larina's question. So, and this is something extension of Larina's suggestion on a critical and analytical thinking and education reform, which is much needed as I understood when we see these issues and the long-term people's struggle for justice and people's struggle to find a solution for social, cultural, and political issues last 74 years after the independence of Sri Lanka. What we can do other than waiting to the political solutions here in the ground level, what you suggest, Kiran, is so important. So the community-based collective gathering and support to the community to enhance their local entrepreneurs and product-based economy, how we can support to the local communities to bring out product-based economy, which is so important at this moment. People's struggle, I think, should focus on this kind of action plan. What do you think about it? At the same time, we should raise your voice, resist, and continue that struggle and protest. Similarly, I think we should take initiative and action plan. I would just say very quickly that, I mean, I think the question of how we organize at the community level in terms of, you know, things like food and other aspects of sustainable economy are very much tied up with also community education. And many of the initiatives that I'm thinking of, that I know about, they combine those things. They are very much interested, you know, I'm thinking about Seed in Vaunia. I'm thinking about, you know, some of the work that Serdai have done in Batiklo. I'm thinking about Vetra Chelvi working in Manar. You know, much of the work that these people are doing is both about trying to do something that is sustainable in terms of food production and economic livelihood, but it's often also connected with discussions, critically thinking about why the situation is the way it is and what
alternatives there are. And so I think Lorena's point about the importance of education is really significant, but I would say education is also not just happening in the formal institutions, education institutions. It's also happening at the community level. And I think for many of us working within the formal education system, we're feeling very disillusioned. I can say this in London, but I know my friends in Sri Lanka feel the same. So I think, yes, we need to do this in the formal education system. And I mean, you are wonderful examples. The two other panelists, Dr. Prabha is here. I can think, Dr. Jayashankar in Batiklo, Andy Schubert at the Open University. Like, there's lots of examples of people who are doing really great work within the university. I know great school teachers as well. I'm thinking Nirmala Vasan again in Batiklo, who is a school teacher. So there are people in the system who hopefully can also have that influence within. But I think also there is a lot of very important work happening outside of the formal institutions. And that's where, some of these, I mean, I'm only giving examples from the things I know. There are many, many more that I don't know about. But the ones that I can think of, I know that those people are both interested in the basic question of livelihood and food sustainability, but they're also interested in questions of changing societal views, changing the economic structures at the big scale, changing the political structures at the big scale. But I think rightly, they are working from this up rather than trying to imagine it at this macro level and then work down. Sorry, that wasn't as short as I had planned it to be. Thank you, Kiran. And Priya, do you still have a time to do translation, or are you still there? Maybe I can briefly summarize that. So அவங்க வருணிக்கிட்ட கேள்வி இப்ப லரீனா அந்த கொஸ்டின் இந்த தொடர்ச்சியா, ரைட்? அப்ப நாங்க இப்ப சொல்லுறோம் சமூக மட்ட அளவில் என்ன மாதிரியான விடயங்கள் எடுக்கப்படலாம். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு உதவியா இருக்குமே. இப்ப நாங்க பொருளாதார ரீதியான ஒரு சவாலை எதிர்கொண்டு இருக்கோம். அண்ட் இது உணவு என்ற ஒரு விடயத்தை பாதிக்கிற அளவுக்கு போகக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜில இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில எப்படி அடிமட்டத்தில இருக்கிற விடயங்கள், அடிமட்டத்தில செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் எப்படி அதை நாங்க ஓரளவுக்கேனும் அதை எதிர்கொள்றதுக்கு உதவக்கூடியதா இருக்கும். சோ அப்ப கிரண் சொன்ன ஒரு பதில் யோசிப்பேன். நாங்க ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன விடயங்கள் அல்லது ஒரு சமூக மட்டத்துல இருக்கிற முயற்சிகள் ஒரு பாரிய அளவில் ஒரு மாற்றத்துக்கு வழிவகுக்க கூடியதா இருக்கும். ஏன்னா நாங்க எல்லா பிரச்சனையும் மேல் மட்டத்தில இருந்து பார்த்தா பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் தெரியாம இருக்கும். சோ இப்ப உதாரணத்துக்கு அவங்க மன்னார்ல இருக்கிற வெற்றி செல்வி அவங்க எடுத்து செல்ற வேலைகள், அவங்க இனிஷியேட் பண்ற விடயங்கள். சோ இப்படி ஒவ்வொரு இப்ப மட்டக்களப்பா இருக்கட்டும் அப்படியான இடங்கள்ல ஏன்னா அவங்க தனியே இப்ப அந்த ஒரு பொருளாதார ரீதியான முயற்சி மட்டும் இல்லாம அவங்க சமூக மாற்றத்துக்கு என்ன செய்யலும் அதுக்கான விடயங்களை செய்யறதுக்கும் அவங்க ரெடியா இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி விடயங்கள் ஒரு சேர்க்கப்படும் போது அது ஒன்று சேர்க்கப்படும் போது அது ஒரு பாரிய ஒரு மாற்றத்துக்கு உதவக்கூடியதாக இருக்கும். சோ அந்த ஒரு விடயத்தை அவங்க சொல்லி இருந்தவங்க. I hope I covered that part. So yes, Varuni, I hope that's all for now. Yeah, thank you so much, Priya. I think we we don't have much more time to spend for this discussion today. I think, on behalf of Chelvanayakam Memorial Trust and the Peace Museum, to our panelists, Professor Kiran Grewal, Thiruvarangan and Abdul Rarina, for your wonderful presentation and to spend your valuable time to make this discussion happen. And I'm so grateful to three of you and also rest of the participants who joined with us today via Zoom, and for your questions and comments. It is very broad subject that we need much more time to discuss and reflect, of course, and yet we are so happy to facilitate this event as a Peace Museum. We always wanting to find alternative voice that can make positive transformation towards the community and towards the society and to the nation. So we would like to have many more discussions and activities with our communities in the future.
please join with us, and thank you once again for participating to the discussion today. And I wanting to thank Priya for a wonderful job to doing translation, and also the committee members of the Peace Museum and the technical staff and the rest of the staff members of the Chelvanayakam Memorial Trust to support to